या नबी सलाम अलैकुम, या रसूल सलाम अलैकुम, या रसूल अल्लाह सलवातुल्लाह अलैकुम, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. காட்டுவிட்ட முபாரக் மௌலனா தக்கியா வளாகத்தில் இடம்பெறுகின்ற இந்த புற்றுநோய் தொடர்பான விசேட கருத்தரங்கு நிகழ்வுகளில் இணைந்திருக்கக்கூடிய அனைவரையும் நாங்கள் முதலில் அன்போடு வரவேற்கின்றோம். அந்த வகையில் இன்று நாள் நிகழ்ச்சிகளே முதலில் வருகை தந்திருக்கக்கூடிய எங்களுடைய ஊரின் மைந்தன், கலிபோர்னியா, அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் தற்போது பல்வேறு விதமான சாதனைகளை நிலைநாட்டிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வைத்திய நிபுணர், சிரேஷ்ட வைத்திய நிபுணர், புற்றுவியல் அதை போன்று குருதியியல் சம்பந்தமான வைத்திய நிபுணர் அப்துல் தாஹா முகமது ஹசன் லரீஃப் அவர்கள் இன்றைய நாள் எங்களுடைய இந்த நிகழ்வுக்கு வரை தந்திருக்கின்றார்கள். அதே போன்று இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய முன்னாள் மேலதிக தேர்தல்கள் ஆணையாளர் முகமது சர் அவர்கள், அதே போன்று வதிபெருவல வைத்தியசாலையின் விசேட வைத்தியர் டாக்டர் கெலும் அவர்கள், அதே போன்று சட்டத்தரணி அஸ்லம் அவர்கள், இவர்களோடும் இணைந்து இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவரையும் நாங்கள் அன்புடன் மீண்டும் வரவேற்கின்றோம். அந்த வகையில் இன்றைய நாள் நிகழ்ச்சிகளிலே முதலாவதாக அடுத்து இடம்பெற இருப்பது வரவேற்புரை. இதனை வழங்குவதற்காக அன்போடு அழைக்கின்றோம் சகோதரர் AKM அன்சாப் அவர்களை. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum and a very good morning to one and all. On behalf of the whole team of Kahadawita Qadriyatul Nabawiyya Islamic Youth Organization, we have organized this program under the guidance and the supervision of the leader of Qadriyatul Nabawiyya Tariqa, our beloved Al-Alim al-Falih, Al-Sheikh Kamil, Al-Sheikh Ahmad ibn Al-Sheikh Muhammad. I have great pleasure in this pleasant morning to invite the coordinator of this program, Dr. Muhammad Taha Hassan Larif from Philadelphia, America, who is the closest heart of Qadriyatul Nabawiyya, and the guest host of honor will be Dr. Kello, Wadipitol Base Hospital, ex-additional election commissioner Mr. M.M. Muhammad, Aslam lawyer, and Graman Lardari of Qadriyatul. Dr. Larif has been a pearl of Qadriyatul Nabawiyya and Kahadawita. I am pleasure back to bring back his early life. Dr. Larif spent his childhood here at Kahadawita in the guidance of Qadriyatul Nabawiyya Tariqa. He earned his medical degree from Tours State Medical Academy in Tours, Russia, and completed his surgical residency at Drexel University College of Medicine in Philadelphia. In addition, Doctor is a member of several professional medical societies, including American Association of Cancer Research and so on. He will also perform robotic complex colorectal surgeries. In addition, he has conducted extensive breast cancer research and has been published over 20 times subjects. We are much happy and thankful for his presence in Kahadawita back again. Now he'll be up to give a special lecture on cancer awareness. What is a cancer? It is defined as the most crucial disease in the world. A medical research has defined that when a person has cancer, the whole family and the loved ones has. It refers when a person has cancer, the whole family and the loved ones will be affected mentally and physically too. Dr. Larif is considered as the best enemy of cancer. Thank you. நன்றி. இதுவரை இந்த நிகழ்வுக்கு வரை தந்திருக்கக்கூடிய அனைவரையும் வரவேற்று சென்ற சகோதரர் AKM அன்சாப் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய அன்பான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். எங்களுடைய சங்கைக்குரிய காதிரத்து நபவியா தக்கியாவில் ஷேக் நாயிம் அவர்கள், அல்-ஆலிம் அல்-ஃபாலில், அஷேகுல் காமில், அஷேக் அஹ்மத் இப்னு அஷேக் முகமது ஹஃபிலவுல்லாஹ் அவர்களுடைய உத்தரவின் பேரில் இடம்பெறுகின்ற இந்த இலவச மருத்துவ முகாமில் வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அனைவர்களை நாங்கள் மீண்டும் வரவேற்றுகின்றோம். குறிப்பாக இன்றைய நாள் நிகழ்வில் இங்கு விரிவுரை வழங்குவதற்காக வருகை தந்திருக்கக்கூடிய, உண்மையில் காட்டுவிட்ட அல் பத்ரியா மகாவித்தியாலயத்தில் தன்னுடைய ஆரம்ப கல்வியினை
நிறைவு செய்து அதே போன்று யாழ்ப்பாணம் வேறுவலை என பல்வேறு நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் தன்னுடைய கல்வியினை இவர் நிறைவு செய்துவிட்டு அதனைத் தொடர்ந்து ரஷ்யாவின் ட்வர் மாநிலத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் தன்னுடைய மருத்துவ டிகிரிகளை பூர்த்தி செய்துவிட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து அமெரிக்காவின் பிலடெல்பியா பென்சில்வேனியா மாநிலத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகத்தில் அவருடைய அறுவை சிகிச்சை தொடர்பான டிகிரி அதே போன்றோ இன்னும் பல பட்டப்படிப்புகளை நிறைவு செய்து இந்த இலங்கை மண்ணுக்கும் அதே போன்றோ எங்களுடைய இந்த காதோவிட்ட ஓடப்பல மண்ணுக்கும் பெருமை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு விசேட வைத்திய நிபுணர், குறிப்பாக குருதியியல் மற்றும் புற்றுநோய் தொடர்பில் விசேட வைத்திய நிபுணம் பெற்றிருக்கக்கூடிய டாக்டர் ஹசன் லலீஃப் அவர்கள் இன்றைய நாள் நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு முழுமையான முறையில் புற்றுநோய் தொடர்பான ஆலோசனைகளையும் விரிவுரைகளையும் வழங்க காத்திருக்கின்றார். அந்த வகையிலே நிகழ்ச்சியில் இனி அடுத்து இடம்பெற இருப்பது ஒரு சிற்றுரை. இதனை வழங்குவதற்காக அன்போடு அளிக்கின்றோம். இந்த நிகழ்ச்சியில் கடமை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய முன்னாள் மேலதிக தேர்தல்கள் ஆணையாளர் முகமது நலீவி அவர்களை நாங்கள் அன்போடு அழைக்கின்றோம். இன்றைய நிகழ்வின் கதாநாயகனாக திகழ்கின்ற எமது ஊரின் மைந்தன் டாக்டர் லரீஃப் அவர்களே, இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற எடுத்ததற்கெல்லாம் நாங்கள் அனைவரும் நோயாளிகள் என்ற வகையில் ஓடிச் சென்று சிகிச்சை பெறுகின்ற எமது வாழ்க்கையோடு பின்னி பிணைந்திருக்கின்ற வத்துப்பிட்டுவேல வைத்தியசாலையின் நிர்வாகியாக கடமையாற்றுகின்ற வைத்தியர் டாக்டர் கலீம் அவர்களே, எனது சகோதர அன்பர் சட்டத்தரணி அஸ்லம் அவர்களே, நபவியா நிறுவனத்தின் ஆலோசகர்களே, அதன் அங்கத்தவர்களே, அன்பின் காட்டோவிட்டா வாழ் பெருமக்களே, நீண்ட நேரம் உரையாற்றுவதற்காக நான் வரவில்லை. ஆனால் எனக்கு இந்த அழைப்பு விடுக்கப்பட்ட பொழுது நான் மிகவும் புலகாங்கிதம் அடைந்தேன். நான் நபவியா நிறுவனத்தை பற்றி பல இடங்களிலே வாசித்திருக்கின்றேன். ஆன்மீக பயிற்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டு அதே நேரத்திலே சமூக அபிவிருத்தி திட்டங்களில் நீண்ட காலமாக இயங்கிக் கொண்டு வருகின்ற காட்டோவிட்ட மல்வான போன்ற இடங்களிலே இயங்கும் நபவியா நிறுவனங்களின் நிகழ்ச்சி திட்டங்களை நோக்குகின்ற பொழுது எங்களுக்குள்ளே எந்த கருத்து வேறுபாடு நிகழ்ந்தாலும் அந்த கருத்து வேற்றுமைகளுக்கு மத்தியிலும் ஒற்றுமை காண வேண்டும் என்ற யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி என்ற அந்த உலக கோட்பாட்டினை மையமாக வைத்து இவர்கள் இந்த கைங்கரியத்தை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதனை நான் பார்த்த பொழுது கட்டாயம் இதில் நானும் கலந்து ஒரு என்னுடைய பங்களிப்பை செலுத்த வேண்டும் என்பதில் நான் நேற்று உறுதி பூண்டேன். அதன் அடிப்படையிலே தான் இன்று நான் இங்கு வருகை தந்தேன். எனக்கு டாக்டர் லரீஃப் அவர்களை பற்றி நீண்ட காலமாக தெரியும். பாடசாலையிலே ஒன்றாக படித்து கொண்டிருந்த பொழுது அவர் எனக்கு கீழே படித்து கொண்டிருந்தாலும் 5 வயது இளையவர் என்பதனால் எனக்கு கீழே உள்ள வகுப்புகளில் படித்து கொண்டிருந்தாலும் அவருடைய அந்த திறமை ஆற்றல் அந்த காலத்திலே வெளிப்பட்டதை காண்கிறோம். எங்களது வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களோடு கூட போட்டியிடும் அளவுக்கு அவருடைய அறிவுத்திறன் இருந்ததை நான் அனுபவித்திருக்கிறேன். என்னுடைய தம்பியின் வகுப்பு தோழன் என்பதனால் எங்களது வீட்டிலே டாக்டர் லரீஃபை பற்றி படிக்கின்ற காலத்திலே அவரின் திறமையை பற்றி என்னுடைய தம்பி விலாவாரியாக கதைப்பதுண்டு. இதனால் எனக்கு இவரை பற்றி நன்கு தெரிந்திருந்தது. அதற்கிடையிலே நான் ஜாமியா நதீமியாவிலே கல்வி கற்றுக்கொண்டிருந்த பொழுது அவர் வேறுவலையிலும் அதனைத் தொடர்ந்து யாழ்ப்பாணத்திலும் கற்ற காலங்களிலும் நான் அவரை சந்தித்ததுண்டு. அதற்கு பிறகு அவர் நேற்றிரவு நாங்கள் மினுவம்படையிலே நடைபெற்ற ஒரு வைபவத்தின் பொழுது இவரது தாய்மாமனான எங்களுடைய முன்னாள் முஸ்லிம் சேவை கல்வி பணிப்பாளர் அவர்கள் டாக்டர் லரீஃப் அவர்களை பற்றி மிக சிறப்பாக சிலாகித்து பேசினார்.
உண்மையில் ஒவ்வொரு குடும்ப அங்கத்தினரும் இந்த ஊரைச் சேர்ந்த ஒவ்வொருவரும் பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு டாக்டர் அரிஃபை பற்றி அவர் நல்ல முறையிலே கதைத்தார். அவர் சொன்ன ஒன்றை பார்த்த பொழுது நான் கூட புலகாங்கிதம் அடைந்தேன். உண்மையில் அமெரிக்காவிலே இருக்கின்ற வைத்தியர்களில் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடியவர்களுக்கு மாத்திரமே அமெரிக்க ஜனாதிபதியோடு உரையாடுவதற்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது. அத்தகையவர்களில் ஒருவராக எங்களது ஊரை சேர்ந்த டாக்டர் அரிஃபும் இருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்ட பொழுது நான் மிகவும் பெருமிதம் அடைந்தேன். உண்மையிலேயே ஒன்கோலஜிஸ்ட் என்று அழைக்கப்படுகின்ற புற்றுநோய் தொடர்பான நிபுணர்கள் எமது நாட்டிலே மிக குறைவாக இருக்கிறார்கள். எமது சமூகத்திலே மிகவும் அரிதாக இருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில் இந்த மண்ணுக்கு அத்தகைய ஒரு வைத்திய நிபுணரை பெற்று அந்த வைத்திய நிபுணர்னால் பெருமை அடைகின்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் வாய்ப்பு கிடைக்க பெற்றிருப்பது என்றும் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும். எங்களது ஊர் உண்மையிலே பல கருத்துக்கள், பல சிந்தனைகள், பல கருத்து வேறுபாடுகள் என்பவற்றினால் பிரிந்திருந்தாலும் இந்த விடயங்களிலே இத்தகைய சமூக அபிவிருத்தி தொடர்பான விடயங்களிலே ஒற்றுமைப்பட வேண்டும் என்பதை நான் அடிக்கடி கூறிக்கொண்டிருப்பதுண்டு. ரசூலுல்லாஹ்வுடைய காலத்தில் கூட சஹாபாக்களிடம் கூட கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தன. அதற்காக அவர்கள் பிரிந்து பட்டிருக்கவில்லை. 1,24,000 பேர்களும் ஒன்றாக இருந்து ரசூலுல்லாஹ்வுடைய அந்த சொற்பொழிவுக்கு செவிமடுத்ததை நாங்கள் வரலாற்றிலே பார்க்கின்றோம். எனவே இந்த வகையிலே எங்களால் எந்த கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் அந்த கருத்து வேறுபாடுகள் விடயத்திலே நாங்கள் வேறுபட்டு காணப்பட்டாலும் நாங்கள் ஈமான் கொண்டிருக்கின்ற இறைவன் ஒன்று, நாங்கள் ஈமான் கொண்டிருக்கின்ற நபி ஒன்று, நாங்கள் ஈமான் கொண்டிருக்கின்ற மறுமை ஒன்று என்ற வகையிலும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற அனைத்தும் ஒரே விடயம் என்பதனாலும் இந்த கருத்து வேறுபாடுகளை மறந்து இத்தகைய பொது விடயங்களிலே அனைவரும் ஒருங்கிணைத்து முன்னேறி செல்வதற்கு நாங்கள் முயற்சிக்க வேண்டும் என்று முழு ஊரார்ந்தமும் நான் கோரிக்கை விடுத்து என்னுடைய இந்த சிற்றுரையை முடித்து விடைபெறுகின்றேன். வஆஹிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நன்றி. இதுவரை உரையாற்றிய தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் முன்னாள் மேலதிக தேர்தல்கள் ஆணையாளர் எங்களுடைய ஊரை சேர்ந்த முகமது சார் அவர்களுக்கு எங்களுடைய அன்பான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். கார்போவிட்ட முபாரக் மௌலானா தக்கியா வளாகத்தில் இடம்பெறக்கூடிய இந்த நிகழ்வில் அடுத்ததாக மற்றொரு சிற்றுரையினை நிகழ்த்துவதற்காக நாங்கள் அன்போடு அழைக்கின்றோம். வத்திப்பிட்டுவல ஆரம்ப வைத்தியசாலையில் சிரேஷ்ட வைத்திய நிபுணர் இங்கே வரை தந்திருக்கக்கூடிய டாக்டர் கெலும் அவர்களை நாங்கள் අන්බෝඩු ලෙකෙන්ඩොම් මැස්ථාවිදී පැමිණි සිටින අපගේ ආරාධනාව පිළිගනිමින් පැමිණි සිටින වදිපිටුවල මොලිපෙරෝගලේ විශේෂ වෛද්‍යඥවරුන් ගරු කැලොම් මහතාටයි මේ ආරාධනාව. සුබෝදෑසනක්. විශේෂඥ වෛද්‍ය ලතීෆ් මැතිතුමා ප්‍රමුඛ කරගත් කහටොවිට තරුණ සංවිධානය ඒ වගේම වැඩිහිටි සියලු දෙනා ඒ වගේම අස්ලම් මහත්මයා ග්‍රාම නිලධාරි මහත්මයා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් මහත්මයා ප්‍රමුඛ සියලුම සහෝදර පිරිසකින් අවසරයි. ඉතාමත් සතුටට කාරණයක් වතුපිටුව මූලික රෝහලේ වෛද්‍ය අධිකාරී විදිහට මේ ප්‍රදේශයට සේවාව සපයන ආයතනයක් විදිහට ඔබතුමාලා හමුවේ වචනයක් කතා කිරීමට ආරාධනාවක් කිරීම සම්බන්ධව ෆර්ඩෝස් මහත්තයාට ඒ වගේම ඔබ සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා වතුපිටුව මූලික රෝහල වෙනුවෙන්. ඒ වගේම ඊටත් වැඩිය සතුට කාරණේ මේ ප්‍රදේශයේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදිහට ලෝකේ ජයගත්ත ලෝකේ යන්න පුළුවන් වෛද්‍ය වෘත්තියෙන් යන්න පුළුවන් ඉහළම මට්ටමට ගිය විශේෂඥ වෛද්‍යතුමෙක් වෛද්‍ය ලරීෆ් මැතිතුමාව හඳුනා ගන්නට ලැබීම ඉතාමත් සතුටට කාරණයක්. මේ ප්‍රදේශයේ බිහි වෙච්ච ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනය ලැබමින් මූලික අධ්‍යාපනය ලැබමින් වෛද්‍ය වෘත්තියෙන් ලෝකයේ වෙනුවෙන් මිනිසයන් වෙනුවෙන් සිදු කරන ලබන සේවය වෙනුවෙන් එවන් සේවයක් කරන මිනිස්සෙක් හඳුනා ගන්නට ලැබීම ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශයෙන් බිහිවීම ඉතාමත් අගය කරන්නට ඕන කාරණයක් සහ සතුටට කාරණයක් බව මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම එතුමන්ගේ සේවය දිගින් දිගටම අප රටට මේ ප්‍රදේශයට ලබා ගැනීමට ලබා දීමට ඇති බාධක දුරු කිරීමට
අපිට පුළුවන් මට්ටමින් අපි කරුණු කාරණා කිරීමට එතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කර බව ඔබතුමන්ලාට දැනුම් දෙන්නට කැමතියි. ඉතින් ඒ වගේම වතුපිටක මූලික රෝහල පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා දන්න ඔබතුමන්ලාගේ රෝහල විදිහට අපි සැදී පැහැදී ඉන්නවා. මම මෙතුමන්ලාට කිව්ව සංඛ්‍යා ලේඛනයේ සතියකට 12000කට විතර අධික රෝගීන් ප්‍රමාණයකට ප්‍රතිකාර කරන විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් 20කට ආසන්න, සියලුම වෛද්‍යවරුන් 200කට ආසන්නයි, මුළු කාර්ය මණ්ඩලය 1000කට ආසන්න පිරිසක් එක්රැස් වෙලා 1910 විතර පටන් ගත්ත රෝහල දැන් අවුරුදු 100 පැනලා. ඉතින් අපි දිගින් දිගට ක්‍රමානුකූලව දැන් රෝහල දියුණු කරන්නට අවශ්‍ය කටයුතු මාස්ටර් ප්ලෑන් සකසලා තියෙනවා. දැන් ඇක්සිඩන්ට් ඇන්ඩ් ඉමර්ජන්සි ඒකකයේ ඔබතුමන්ලාගේම නූරුල්ලා මහත්තයා මැදිහත් වෙලා කුවේට් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ලබා දෙන්නට කටයුතු කරන අවස්ථාවක ඔබ සියලු දෙනාටම ආශිර්වාද කරනවා අපි ඉදිරිය කට්ටිය එකතු වෙලා අපේ රෝහල ඒ වගේම ප්‍රදේශය ගොඩනගා ගන්නට මේ නිරෝගී පරපුරක් නිරෝගී ශ්‍රී ලාංකික පරපුරක් ගොඩනගන්නට දායකත්වය ලබා ගමු. සහ මේ කාර්යයට ඉතාමත් මගේ සුභාශිංසන කරමින් මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාලාට ස්තුතිවන්ත වෙමි. මේ වගේම රෝහලේ කටයුතු හෙට දැන් CT ස්කෑන් එකක් හොස්පිටල් එකට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒකේ කාමරේ හදන වැඩ කටයුතු දැන් හෙට පටන් ගන්නවා. ඒකේ වැඩ කටයුතු ගොඩාක් එකතු වෙලා තියෙන අවස්ථාවක ෆර්ඩ්‍රොස් මහත්තයාගේ ඉල්ලීම අහක දාන්න බෑ. එතුමා හොස්පිටල් එක වෙන්නේ ලොකු කැපකිරීමක් කරන මිනිස් මේ පුද්ගලෙක් විදිහට අපි මේකට සහභාගී වුණා. සහභාගී වුණාට පස්සේ තමයි දන්නේ අපගේ විශේෂඥ වෛද්‍යතුමා හඳුනා ගන්න ලැබුණා. ඒක ඉතාමත් වටිනා දෙයක් මට පුද්ගලිකව සහ රෝහලට ශ්‍රී ලංකාවට. ඉතින් ඔබතුමාලාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. ස්තුතියි. විශේෂයෙන්ම අපගේ ආරාධනාව පිළිගැනීමෙන් ස්ථාවී සම්ප්‍රාප්තවුන් වදිනවල මූලික රෝහලෙන් විශේෂ වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය අධිකාරී ගරු කැලොන් டாக்டர் மகதாட்டன் அவர்கள் ஸ்துதியும். இனி நிகழ்ச்சிகளில் அடுத்து இடம்பெற இருப்பது இன்றைய நாள் நிகழ்வின் முக்கியமான நிகழ்வு புற்றுநோய் தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை விளக்கங்களையும் வழங்குவதற்காக இங்கு வருகின்றிருக்கக்கூடிய அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாநிலத்தில் தற்போது பல சாதனைகளை புரிந்து எங்களுடைய ஊருக்கும் நாட்டுக்கும் பெருமை சேர்த்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஹசன் லரீப் டாக்டர் அவர்களுடைய விசேட விளக்குரை தற்போது இடம்பெற இருக்கின்றது. குறிப்பாக நாங்கள் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும், எங்களுடைய இந்த தக்கியாவிலே சுமார் 40 வருடங்கள் கடமையாற்றிய மர்ஹூம் தாஹா அவர்களுடைய புதல்வர் என்பதனையும் நாங்கள் இங்கு ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அந்த வகையில் உண்மையில் இந்த மண்ணுக்கும் பெருமை சேர்க்கக்கூடிய அவரை நாங்கள் தற்போது இந்த இடத்துக்கு அழைக்கின்றோம் புற்றுநோய் தொடர்பான விசேட விளக்கங்களை வழங்குவதற்காக. Assalamu alaikum. I'm going to speak in English to begin with, then I'm going to Tamil. First of all, let me thank you all for inviting me for this great occasion. I would like to thank the hospital DMO, Kellum, who took his time to come and meet with us and be present. Thank you once again for coming. It is my pleasure to be here and take part in this occasion, and I will answer all the questions and all in Tamil. Therefore, don't hesitate. But I will definitely, I promise I'll be speaking in Tamil pretty soon. Given that I have been out of the country since 1983, so my Tamil has been broken, especially when it comes to science, it's even harder. So I apologize in advance for doing so. It's nothing personal, but it has become almost, English has become my mother tongue over time, because I don't have pleasure of talking in Tamil in my adopted country being USA. அத்துடன் நான் இப்போ சொல்லிக்கொள்கிறேன். நான் இன்றைக்கு நாங்கள் புற்றுநோயை பற்றி பேசும்போது, புற்றுநோயின்றது உலகத்தில் முக்கியமான ஒரு நோய். இப்போ நீங்கள் எடுத்தால் அமெரிக்காவில் 300 கோடி மக்கள் வாழ்ந்தால் அதில் சாதாரணமான மக்களோட வாழ்க்கை
வந்து நீட் இருக்கிற குறைஞ்சது மனுஷர் எல்லாரும் வாழ்வாங்க 85 88 90 வயசாகாட்டும். தாரிசரி இங்கிருந்து கொண்டு நாங்கள் 50 வயசு எங்களுக்கு வயசுன்னு சொன்னால் அது உங்களோட மோடத்தனம். சரியா? அது சுட்டி அப்படி நினைக்குமானம். அது நாங்கள் வந்து எங்களோட வாழ்க்கையை நாங்கள் செய்து கொள்கிற மாதிரி தான் நாங்கள் வாழ்கிறது. சரியா? உலகத்தில் கேன்சர் எடுத்தண்டா எவ்வளவு முக்கியம் என்றால் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து அமெரிக்காலேருந்து வந்தது. இங்கே ஸ்ரீலங்காவில் அப்படி ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சேஞ்ச் இல்லை. அமெரிக்கா வந்து உலகத்திலேயே விஞ்ஞானத்திலையும் மருத்துவத்திலையும் கேன்சர்லேயும் முக்கியமிடம் முதலாவது இடம் பிடிக்கிறது. எந்த சர்ஜரி, எந்த உபகரணம், எந்த மருந்து எல்லாமே அமெரிக்காவில் தான் முதலாவது கண்டுபிடிக்கப்படுறது. ஏன் தெரியுமா? அவங்க மிச்சம் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறாங்க. சரியா? அமெரிக்கன்ஸ் ஆர் வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பீப்புள், வெரி கைண்ட் அண்ட் எக்ஸலண்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். கேன்சர் எடுத்தாப்பில் இப்போ நான் இதை சின்ன உங்களுக்கு யோசிக்கணும். இந்த இருக்கிற ஆக்கள் நாங்கள் எல்லாரும் அல்லாவுடைய ஈமானோட நாங்கள் 100 வருஷம் வாழ்ந்தண்டா எவ்ரி தேர்ட் உமன், 3ல் 1 உமன் வாழ்க்கையில் கேன்சர் ஒன்று வரும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி. சரியா? ஆனால் நாங்கள் மிச்சம் முந்தி மௌத்தாகிறதால அந்த இது எங்களுக்கு வருவதில்லை. நலவோ பொல்லாப்போ சொல்ல ஆம்புலர் எடுத்தால் every second person will develop cancer. So it is a very prevalent and very important, right? Cancer அப்படி என்றால் உங்களுக்கு கேட்குற மாதிரி இவ்வளோ கேன்சர் இருக்கிற ஒருத்தருக்கும் தெரியவா கேன்சரை நிப்பாட்டேருமென்று அது அல்லாஹ்வுக்கு தான் தெரியும். சில ஃபிலோசஃபர்கிட்ட கேட்டால் சொல்லுவானுவல், அடே இது அல்லாஹ் உலகத்தில் ஜன கிரகணையை குறைக்கிறதுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வந்த ஒரு நோய் என்று. ஆனால் there are certain factors, சில விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சப்பட்டிருக்கிற இதுகள் வந்து கேன்சரை கோஸ் பண்ணுமெண்டு, முக்கியமாக வருமெண்டு. நான் இன்றைக்கு அதை பற்றி தான் பேச புரியும். கேன்சர் ப்ரிவென்ஷன் rather than cure, ரைட்? நான் என் நோயாளிமாருக்கு சொல்லுவேன், உனக்கு ஒரு கேன்சர் வந்தால் மனுஷர் வந்து கேன்சர் வந்த ஆட்களுக்கு தெரியும், அவங்க மௌத்தாகத்தை பற்றி பயப்பட மாட்டாங்க. ஒரு நாளும் கேன்சர் நோயாளி ஒரு நாளும் மௌத்தாகிறத பற்றி பயப்பட மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு என்ன தெரியுமா பயம்? நான் இதை என்ன செஞ்சாலும் மறுக கேன்சர் வருமோ என்று. If you really speak to the patients, that's what they say. I don't care, I don't mind dying, but I don't want to suffer. ரைட்? அடுத்த ஒரு மனுஷனுக்கு கேன்சர் வந்தால் யோசிப்பாருங்க, அவரோட மட்டுமல்ல வாழ்க்கை மாறுற, அவங்களோட குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாரோட வாழ்க்கையும் மாறுற. அடே ஏண்ட ஃபுல்லாக அது செய்யணும் இது செய்யணும்னு நினச்சிக்கொண்டு இப்போ எனக்கு கேன்சர் வந்து எல்லாம் மாற்றோம். தட்ஸ் அ வெரி சீரியஸ் ப்ராப்ளம் சொசைட்டி இஸ் என்கவுண்டர். எனக்கு சில நோயாளிகள் வருவாங்க சொல்லுவாங்க, அடே எனக்கு 6 மாதம் வாழ்றதுக்கு என்ன சரி செஞ்சுதா, என் பிள்ளையோட கல்யாணம் வார, என் பிள்ளை யூனிவர்சிட்டிலேருந்து கிராஜுவேட் ஆகுற, அதை பார்க்கணுமெண்டு. That's how they come to you. So it's a very genuine problem. So let me focus on you guys, us, எங்களுக்கால எங்களுக்கு என்ன செஞ்சு கொள்ளணும். நீங்கள் எவ்வளவு சொன்னாலும் மனுஷன்ன்றது ஒரு சுயநலவாதி. சரியா? மனுஷன் என்ற மனுஷன் வந்து சுயநலவாதி. முதலாவது ஒன்றை பார்த்து கொண்டாத்தான் உங்களுக்கு அடுத்தாக்களை பார்க்கணும். நீங்கள் சரியாக இருந்தால் தான் மற்றாக்களை பார்க்கணும். ரைட்? ஸோ யூ கட் டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த். அதனால் உங்களோட உடம்பையும் உங்களோட ஹெல்த்தையும் பார்த்துக்கொண்டாத்தான் மற்றத்தில் பார்த்துக்கொள்ளணும். ரைட்? இப்போ கேன்சரை வந்தாப்பில் கேன்சர் வந்து யாருக்கும் தெரியா கேன்சர் எதால் வாரண்டு. தெர் இஸ் எ சயின்டிஸ்ட் டாக்டர் நட்சன் and Nobel Prize winner. நான் அவரோட வேலை செஞ்சிக்கிறேன். அவர் கேன்சர் சர்ஜன். அவர் கேன்சர் சாக கொள்ள அவரோட கேன்சர் ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கும் எனக்கு ப்ரிவிலேஜ் கிடச்சிச்சு. அவரோட தியரி ஒன்று இருக்கிற 2 hit nuts தான் தியரி என்று. அவர் சொல்கிறாரு, கேன்சர் வந்து பிறக்க கொள்ள எல்லாருடையும் ஜெனட்டிக்ஸில் ஒரு மாற்றம் இருக்கிறது. ஆனால் அந்த மாற்றம் உள்ள எல்லாருக்கும் கேன்சர் வராது. கேன்சர் வர காரணம் என்வாயன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ், சோஷியல் இவெண்ட்ஸ். அந்த தியரி படிக்கு இன்னொரு டேமேஜ் ஒன்று அது டிஎன்ஏக்கு வரணும். அந்த டிஎன்ஏக்கு டேமேஜ் வாரது
தான் எங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ணிடும். எங்களோட ஜீன் எங்களோட இது அல்லாஹ் படைச்சது, ரைட்டா? அதை எங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். அதுக்காக சில விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கிற இதுகள் கட்டாயமாக செய்கிறது. ஒன்றாவது நான் மிச்சம் எங்கள் ஊரில் நான் கண்டதில்லை. முந்தி நான் வளர்கிற காலத்தில் மாதிரி சிகரெட் குடிக்கிறது. இப்போ நான் அப்படி ரோட்டில் போக்கில் காண்றதில்ல. தட்ஸ் அ கிரேட் சக்ஸஸ். முந்தி மாதிரியெல்லாம் எல்லாரும் இணைந்து ஒரு சிகரெட் குடிப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஒருத்தருக்கும் குத்தம் செல்லேலா. அவங்க வளரக்கொள்ள அவங்களுக்கு தெரியா கேன்சர் வருமோண்டு அதை சுட்டி அவங்க குடித்தாங்க. அவங்களுக்கு குத்தம் செல்லேலா. இப்போ நாங்கள் 50-60 வருஷத்துக்கு பிறகு தான் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம். அதே மாதிரி தான் இப்போ நாங்கள் செய்த விஷயங்கள் கேன்சர் வருமோண்டு எங்களுக்கு இப்போ தெரியாது. இன்னும் 50 வருஷம் 60 வருஷம் போகக்கொள்ள வரும். அது சுற்றி நாங்கள் எங்களோட மதத்தில் சொல்கிற மாதிரி என்னத்தையும் மொடரேட், எல்லாத்தையும் ஒரு அளவாக செஞ்சு கொண்டா சரி. இன் மை ஒப்பீனியன், ஏண்ட ஒப்பீனியன் படிக்கி ரைட்டா நான் இதை மிச்சம் இடத்துல பேசிக்கிறேன். நாங்கள் இப்போ கொக்கோ கோலா அந்த இதுகள் குடிக்கிறோம் தானே, அதுகள்லேயும் கெமிக்கல் இருக்கிறேன் சரி. அதுகளாலையும் இன்னும் ப்ரூவ் இல்லாட்டியும் இன்னொரு 50-60 வருஷம் போக்கொள்ள. நாங்கள் 50 வருஷம் 60 வருஷம்ன்றது சும்மா இல்லை. எங்களோட 10 வயசு பிள்ளைக்கு 70 வயசு ஆக்கொள்ள தாரும் வந்து செல்வாங்க. அதனால் நான் சொல்கிறேன் அதுகளை விட்டுக்களை வச்சுக்களை சொல்லி நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணினாப்பில் சில ஆட்கள் கேட்குற ஆப்ரேஷனுக்கு பிறகு இங்கே எங்களோட மனுஷரை கேட்குற மாதிரி தான் வெள்ளைக்காரனும் கேட்பான். என்ன கொக்கோ கோலா கொண்டு கொடுப்பான். நான் ஜோக்கா சொல்லுவேன், அடே உனக்கு கொக்கோ கோலா அவ்வளோ நல்ல வேண்டா, ஓண்ட ஆண்டவன் கடலாக கொக்கோ கோலா தான் படைச்சிப்பான், அவன் தண்ணியைத்தான் உனக்கு படைச்சான், அப்போ அதை சுற்றி தண்ணி தான் குடின்ட்டு பேசிடுவேன். அதுக்கு பிறகு மறு அந்த கேள்வியை கேட்கவே மாட்டான் என்கிட்ட. Right, so it's a very simple thing because nothing, அது cost இல்லை, சல்லி இல்லை, நல்லா ரைட்டா. Other thing is the second thing I would like to talk is obesity, கொழுக்கிறது. என்னுடைய ஒப்சர்வேஷன், என்னுடைய இதுக்கு படிக்கிறேன். இந்த ஊருக்கு ஷோர்ட்டாக வந்தாலும் எந்த வருஷம் வந்தாலும் ஒரு காய்ச்சல் வருவேன். எப்போ பார்த்து கொண்டு போகக்கொள்ள சமுதாயத்திலிருந்து அடுத்த சமுதாயத்துக்கு வரக்கொள்ள மிச்சம் கொளுத்து, மிச்சம் ஆக்டிவிட்டி இல்லாமல், மிச்சம் பேர் நடந்து போன ரோட்டில் இப்போ நான் மிச்சம் மோட்டார் சைக்கிள் தான் காண்றேன். ரைட்டா? இப்போ எங்களை வாப்பால் எடுத்து பார்த்தா தெரிஞ்சாக்களுக்கு தெரியும், உகட போலேருந்து கஷ்டப்பட்டு தக்கியாக்கு நடந்து தான் வந்தேன். சரி, நாங்களுகள் அகிந்த உகட போலேருந்து கஷ்டப்பட்டு தக்கியாக்கு நடந்து வரத்துக்கு 10 நிமிஷம் தான் எடுக்கிறேன். ஆனால் நாங்கள் 10 நிமிஷத்தில் ரோட்டில் வீணாக்குறோம். உடுகொடையிலிருந்து தக்கியாக்கு வந்து எல்லாரும் நடந்து தான் வந்தேன். நான் செல்லாட்டி அசமேனாஜியார் செல்லுவார், நான் செல்ற போயிருந்தேன். இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு பைசிக்கல், எனக்கு நடக்கலவேன், என் காலில் நோவு, கால் நோவு வந்து நீங்கள் பைசிக்கிளில் போன சுட்டி தான், மறுபக்கம் இல்லை. those are very simple things. உலகத்தில் ப்ரூவன் 13 ஜாதியான கேன்சர் உடம்புல கொழுப்பால் வாரது சம்பந்தம். ஏண்டா நான் அந்த 2வது ஹிட் தியரி வந்து வருது அந்த என்வாயன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸில் ஒன்று டயட்டிங். அதனால தான் டயபெட்டிஸ் வார, அதனால தான் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் வார, அதுகளால் குறைச்சிக்கணும். நாங்கள் வந்து சரியான சோறு தின்றோம். நாங்கள் சோத்தை நல்லா தின்னுட்டு தேத்தண்ணி குடிக்கிற சீனி போடாமல். உங்களுக்கு தெரியுமா நாங்கள் தின்ற எல்லா சோறு மணியும் உடம்புல சீனியாக மாறுறண்டு. Every rice grain converted to sugar, each and every starch pan. So you are not really controlling. அடுத்தது நானும் செஞ்சது தான், நானும் I feel guilty. நாங்கள் we eat a lot, நாங்கள் தின்றது 4 மடங்கு கூட. ஸோ we say proportion control. தக்கியால் சோறு வைக்கக்குள்ள தக்கியால் நீயத்தண்டு தான் சொன்னேன், தக்கியால் சோறு தின்னவாங்கன்னு சொல்லலை, நீயத்தண்டா இட்ஸ் லிட்டில். நாங்கள் அப்படி தக்கியால் கொஞ்சம் தின்றேன்டா, வீட்டில் அப்படி கொஞ்சம் தின்னல, ரைட்? சேம். ஸோ யூ ஆர் டூயிங் அ ஃபேவர் டு யுவர் செல்ஃப். நான் அந்த சின்ன மாதிரி நீங்கள் உங்களை சுயநலவாதியாக நீங்களே உங்களை பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது எனக்கு இஸ்லாத்தில் ஹதீஸில் பற்றி நான் சொல்ல போக மாட்டேன், எனக்கு தெரியும். ஆனால் எனக்கு தெரியும் எங்களோட வாப்பால் சொல்லிக்கிற அடே சோறு தின்ன வந்து 2 பாகத்துக்கு தண்ணி குடி, 1 பாகத்துக்கு சோறு தின்னு 3 கிலோண்டு. அது சயின்ஸில் இப்போ ப்ரூவ் ஆகிக்கிறேன். சரியா? ஒரு நாளைக்கு 6-7 போத்தல் தண்ணி குடிக்க சொல்லி. இங்கே வந்து பார்த்தா எல்லாருக்கும் கிட்னி ஸ்டோன்,
இங்கே சரியான சூடு, you are dehydrating, you are losing sweats, you are concentrating your calcium and you are creating stones. Simple as இந்த ஆற்றுல இருக்கிற தண்ணியை சுட வச்சு குடித்தாலும் போதும். பிறகு கல் வந்துக்கு பிறகு கல்லோடைக்கு அங்கே போகிற, இங்கே போகிற, சிங்கப்பூருக்கு போகிற, ஜப்பானுக்கு போகிற, இத்தாலிக்கு போகிற, whatever you guys, right? So these are the very simple steps you can take. சரியா? நாங்கள் வேலையோடு செய்யக்குள்ள வேறுக்காமல் இருந்தால் அது வேலை இல்லை. சரியா? அதனால் அது அடுத்தது தி அதர் திங்ஸ், நாங்கள் எல்லாரும் நாங்கள் தொழுதுக்கு இருந்ததுக்கு ஈமான் இருந்ததுக்கு நாங்கள் நாளைய பற்றி யோசிக்கிற, எங்களுக்கு தெரியும் நாளைக்கு என்ன நடக்கும். சரியா? ஐ வில் டெல் யூ an example. I try to tell in English. ஒரு நாள் நான் 95 வயசு பொம்பளை ஒன்று எமர்ஜென்சி ரூமுக்கு வந்துச்சு. பாகத்தில் கட்டி ஒன்று வெடிச்சு. ராவு 12 மணி. நான் அன்றைக்கு ஒன் கால். என் அசிஸ்டன்ட் டாக்டர் வந்துச்சு. நான் இப்படி 95 வயசு பொம்பளை ஒன்றிக்கிற உடச்சிக்கு, சார் நாங்கள் இப்போ ஆப்ரேஷனுக்கு கொண்டு போகணும், என்ன சொல்கிறேன். அப்போ சொல்லிச்சு ஹோல் லிஸ்ட் ப்ராப்ளம், ஹார்ட், அது இது எல்லாம் வைக்கிறேன். அப்போ நான் கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சுட்டு சொன்னேன், நான் போய் பேசுகிறேன். அந்த பொம்பளை இருக்கிறாரு இப்படி ஒரு பக்கத்தில், மகன் அப்படி இருக்கிறாரு. சரியா? அப்போ நான் போய் எல்லாம் பார்த்துட்டு நான் சொன்னேன், இப்படி இருக்கிற ஆப்ரேஷன் பண்ணினாலும் ஆப்ரேஷன் காமரையிலையும் சாகேலும், இல்லாட்டி அதுக்கு பிறகும் சாகேலும், ஆப்ரேஷன் செய்யாமல் இருந்தாலும் சாகேலும், உங்களோட விருப்பத்தை எனக்கு சொல்லுங்க. நான் சொல்லிட்டு நான் வெளியில் போயிட்டாங்க, நான் 20 நிமிஷத்தில் வாரேன்ட்டு. நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிறத நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். இப்போ உங்களுக்கு 95 வயசு. சரி, அதுக்கு பிறகு அவங்க பார்த்துட்டு இன்டர்நெட்லாம் பார்த்துட்டு நான் டாக்டருண்டு அவன் சொன்னால் நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்க, வாரத்தை நாங்கள் செய்வோம்ண்டு. ஆப்ரேஷன் ஒரு அரை மணித்தியாலம் 30 நிமிஷத்துக்கு பிறகு வந்ததுக்கு பிறகு நான் சொன்னேன், எல்லாம் ஆப்ரேஷன் நல்லா போன்ட்டு நான் வீட்டுக்கு போனேன். அது வியாழக்கிழமை, எனக்கு இப்போ மாதிரி ஞாபகம். வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளாட நான் போனேன்னு பார்க்க எல்லோரும் ஓட்டுறோன்னு பிடிச்ச பிறகு அந்த பொம்பளை என்னட்ட கேட்டான், டாக்டர் வென் கேன் ஐ கோ அண்ட் ப்ளே கால்ஃப். அப்போ 350 கேட்குறாரு, இப்போ செஞ்சு எப்போக்கு எனக்கு கோல்ஃப் போய்த்து விளையாடியல். நான் சொன்னேன், நாங்கள் வீட்டுக்கு உங்களை அனுப்ப போகிறோம், திங்கக்கிழமைக்கு போய்த்து விளையாடுங்க, நாளுக்கு நாளும் லேசாக இருந்துட்டு. அதுக்கு பிறகு மகன் அகினிந்து பேசிட்டு கேட்டான், எனக்கு உங்களை தெரியுமாண்டு. நான் சொன்னேன், எனக்கு தெரியா சொல்லிட்டு, நான் தான் இந்த சிட்டி மேயர் என்றான். சரியா? அவனோட காலத்தை நான் ஓகே தேங்க்யூன்ட்டு என் வேலைட்டு அப்புறம் என்ன சொன்னார், அவரோட பொம்பளை கிட்டே இருந்தால் டீச்சர், ஸ்கூல் டீச்சர் மாதிரி சரியான கேள்வி கேட்பாங்க. இங்கே மட்டுமே இல்லை, எங்கே இருந்தாங்க. சரியா? எப்படின்னு கேள்வி கேட்டுச்சுன்னா, எங்களோட மாப்பிள்ளைக்கு இப்போ 40 ராத்தல் மட்டும் குறைஞ்சிக்கிற, ஒரு 3 மாதமாக இவர் சரியான சிகரெட் குடிக்கிற, தின்னோ மேலாண்டு. நான் சொன்னேன், அடே இவருக்கு ஒரு ஸ்கோப்பண்டு பண்ணணுமெண்டு என் கூட்டாளி ஒண்டிக்கிறான் கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்ட்டுக்கு டெலிஃபோன் பண்ணி நான் சொன்னேன், இவனுக்கு இப்போ கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜி ஸ்கோப் பண்ணணும். அவன் சொன்னால், எனக்கு தெரியுமே, நான் இப்போ செய்கிறேன்னு. இங்கே மாதிரி தான். அப்போ நான் சொன்னேன், நீ போய் செய்யணும். செஞ்சு இப்போ நான் அரை மணித்தில் எனக்கு கோல்டு வருது, அடே அவருக்கு பெரிய ஒரு கேன்சர் ஒண்டிக்கிற, பயாப்சி ஒன்று எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன், அப்போ பெட் சிடி ஒன்று செய்யணும். செஞ்சு சொல்லிட்டு திங்கக்கிழமை வந்தான் ஆஃபீஸுக்கு வந்து பார்த்துட்டு, நான் பார்த்தா கேன்சர் எல்லா இடத்துல. நான் சொன்னேன், இது கொண்டு செய்யலை, நீ போய்த்து உன்னோட வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக வாழண்டு. நான் காரணம் சொல்கிறேன்டா, அவருக்கு 44 வயசு. நான் செல்லாட்டி காரணம்டா, வயசு நோய்க்கு காரணம் இல்லை, நாங்கள் செய்த விஷயங்களால் தான் வார காரணம். அது சுட்டி வயசுன்னு சொல்லி எனக்கு இப்போ வயசேன், எனக்கு இப்போ அது செய்யணும்னு நினைக்க வேணாம். சரி, அவங்களால வேண்டியது செய்யுங்க. அது சுட்டி உங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் அதுக்கு ஜிம்முக்கு போக தேவையில்லை, ஃபிசிக்கலி ஆக்டிவ். ஜஸ்ட் வீட்டில் தூக்குறண்டாலும் அதை ஃபாஸ்ட்டாக தூருங்க, சும்மா முழுத்திருக்காங்க. சரியா? திங்ஸ் லைக் தட், சிம்பிள் ஆஸ் தட். ஃபுட், சோறுகள் தின்னக்கொள்ள. அடுத்தது ராவைக்கு சாப்பாடு அடிக்கும் போது எங்கள் டாக்கள் 9 மணிக்கு 10 மணிக்கு தின்னுறேன். எனக்கு ஞாபகம் எங்கள் உம்மா நாங்கள் பகலைக்கு தின்ற 12 மணிக்கு ஷுவர். சரியா? எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற சின்னத்தில் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் தின்ற மகரிபுக்கு போகிற தின்ற, இசாக்கு போகிற தின்றுட்டு படுக்க போனோம். ரைட்? முச்சம் பேரும் 9 மணிக்குள்ள படுத்தேன். ஒரு மனுஷனுக்கு 7 மணித்தியாலத்துட்டு 9 மணித்தியாலம் வளமையில் படுக்கிறது கட்டாயம். இது எனக்கு செல்லேலும் நீங்கள் ஒத்தராலும் ஒரு ராவுக்கு 5 மணித்தியாலம் படுக்கிறல்ல, செஞ்ச வேலையும் இல்லை, சும்மா இருந்த நேரமும் இல்லைன்னு அது மாதிரி தான்.
அதை சுற்றி யோசிப்பேன். அடுத்தது நாங்கள் ஆம்புலெல்லாம் ஐந்து கொண்டு நாங்கள் வீட்டில் செய்த ஒரு வித்தியாசம் தெரியுமா? நாங்கள் ரஸ்தியாக அடிச்சுட்டு போகிற போக்கில் போய் பார்க்குற உம்மகளோ பொம்பளோ முழிச்சு நீங்கள் வரங்காடும் பார்த்து கொண்டு நீங்கள் கடைசியாக வந்தது உங்களோட காரணம், உங்களோட குத்தம் இல்லாமல் இல்லை வீட்டிலிக்கிற மனுஷனோட குத்தம் இல்லை. ரைட்? இஃப் யூ தட்ஸ் சிம்பிள். You don't need money, you don't need cash, you don't nothing. These are very simple things. The உடம்புல கேன்சர் வர அடுத்த காரணம் ஸ்ட்ரெஸ். இதுகள் வந்து ஸ்ட்ரெஸ். அடுத்தது நாங்கள் முழு நாளும் உடம்புல வேலை செஞ்சு கொண்டு இருக்கொள்ள எங்களோட உடம்பு வந்து ரிப்பேரிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் துப்புரவாக்கு உடம்பு படுக்க கொள்ள தான். மனுஷன் ராவகி மூத்துறதுக்கு போகிற கூட உடம்பை க்ளீன் பண்ணுறது எல்லா டாக்ஸிசிட்டி. இப்போ நீங்கள் படுக்காட்டி அவங்களுக்கு ரெஸ்ட் இல்லை. So you are going to be rested. You as a person உங்களுக்கு தெரியும் வேற கிளம்பக்கொள்ள அடே நான் நல்லா படுத்தோம் நல்லா ரெஸ்ட் உண்டு. உங்களோட மூட், உங்களோட எஃபிஷியன்சி, everything cleans up. So these are the very simple things. This doesn't cost a penny, doesn't cost a nickel, it doesn't cost a $1. Then you don't have to go to a doctor, you don't have to go to any damn person. You just practice simple things. அடுத்தது தின்னக்கொள்ள if your stomach is not full, just get up, just don't eat full முழுக்க, because everything needs blood, everything. It's human being is like a machine, it's like a car, every joint, everything has to function. இங்கே தாராட்ட சென்னாலும் கொடுத்தேன்லாக்க நீங்கள் தின்ன நான் இப்படி கொஞ்சம் தான் தின்றேன், அப்படி கொஞ்சம் தின்னு இன்னும் கொடுத்தல இப்படி கொஞ்சம் தின்னுங்க, அப்படியும் கொடுத்தா தின்னாமேறீங்க தண்ணியை குடிச்சிட்டு. அடுத்தது உங்களுக்கு தெரியுமா நோன்பு பிடிக்கிறது எவ்வளவு முக்கியம் என்று சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன். நோன்பு பிடிச்ச அந்த இன்டர்வல் ஃபாஸ்டிங் 12 hours ஃபாஸ்டிங் ப்ரிவென்ட் கேன்சர். இட்ஸ் அ நான் ப்ரூவன் ஃபேக்டர். பட் எங்கள்கிட்ட வீக்னஸ் என்ன தெரியுமா? நாங்கள் வந்து அந்த நோன்பு பிடிச்ச கொஞ்சம் நேரம் தின்னாமல் இருந்துட்டு நோன்பு திறந்துட்டு தராபி வர நல்லா தின்றேன். சரியா? இங்கே எடுத்து எல்லாரையும் எடுத்து பார்த்தேன்டா எங்களுக்கு அவ்வளோ சாப்பாடு தேவையில்லை. ஏண்ட மனசில் நான் சொல்கிறேன் நாங்கள் செய்கிற வீண் விரயமும் தான். சரியா? அந்த சாப்பாடு உலகத்தில் எவ்வளோ பேருக்கு தின்னாமிக்கும். நான் உலகத்தில் ஒரு 60-65 நாட்டுக்கு மட்டும் போய் தீக்கிறேன். நாங்கள் ஏழேண்டு பூவரெண்டு செல்றேன்டா அது போய் எவ்வளவு உலகத்தில் எவ்வளவு பூவ மனுஷர் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. It's very important to be self-satisfied with what you have. You always have to be happy and smiling. Just be yourself, you know. எனக்கு கஷ்டம் என்று சொல்கிறாக்களுக்கு நான் ஒரு நாளும் நம்புறேன் இல்லை. சரிமா? கஷ்டத்தை நாங்கள் தான் தேடிக்கொள்கிறோம். எனக்கு நோயாளி சில நோய்களுக்கு உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், ஆனால் நாங்கள் சில தவறுகள் செய்ததால் நாங்களே தேடிக்கொள்கிறோம். So these are the simple things I can tell you guys, but I can keep on talking, but I am going to stop at this point, and if you guys have any questions, I'm more than happy to take it. Any other question is I'll answer. அது முதல்ல அது காரணம் தெரியுமா? நீங்கள் சரியாக சப்பி தின்றல. அது காரணம் என்ன தெரியுமா? நாங்கள் சாப்பாடு டேஸ்ட் வாரது வாயில் தின்னக்குள்ள தான், வாய் துள்ளுக்கு போனதுக்கு போகிறது இல்லை. அது ஒன்று. ரெண்டாவது சாப்பாடு டேஸ்ட் அதோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். எங்களோட சாப்பாடு தின்னக்குள்ள உடம்பு எப்படி வேலை செய்கிறேன்டா, நீங்கள் பகத்துக்கு சாப்பாடு போட்டு மூளைக்கு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் பேத்து உங்களுக்கு போதுமென்று செல்றதுக்கு 20 நிமிஷம் போகிறாது. இன்னும் எத்தனை பேருக்கு செல்லும் ஒரு சாப்பாடு தின்னதுக்கு நீங்கள் 20 நிமிஷம் இருக்குண்டு? ஏன் தெரியுமா? நாங்கள் சுருக்கா வாயில் போல சுருக்கா தின்னு. ஸோ பஹரு நிறைய கொள்ள டைம் எடுக்க மூளைக்கு போகிறதுக்கு மெசேஜ் அல்லே திஸ் இஸ் என்ன அவங்களுக்கு போதும், இதுக்கு போகிற தின்னவானு சூ பண்ணி தின்றது சப்பி தின்னணும். அடுத்து நாங்கள் மிச்சம் சாப்பாடு மகத்துக்கு போடுறோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தின்னணும். அது அவசியமான பசிபாறைகள் தெரியுமா? உடம்பில் வந்து ஸ்டமக் வந்து நாங்கள் தின்ன தின்ன பகிர் பெருக்குறோம், தின்ன குறைய குறைய தின்ன பகிர் சிறுங்குறோம். ஸ்டமக் எடுத்துட்டா அது ஸ்ட்ரெச் ஆகுற, கூட திண்டா கூட பசி வார, விசேஷமாக சோத்துக்கு பசி கூட வார. அடுத்தது சோறு திண்டலாக்கி அவங்களோட உடம்புல இன்சுலின் வந்து ஃப்ளாக்சுவேட் ஆகுது. பேங்க்ரியஸ் வேலை செய்கிற எப்படின்னா நீங்கள் சோறு திண்டலாக்கே
சுகர் கூடுறத குறைக்கிறதுக்கு மனுஷன் ஆண்டவன் செஞ்சதால அப்படியே அது குறைக்கவார். அது குறைக்காமல் கூட போகிறதால தான் அப்படி பசிவார். அது சுற்றித்தான் சொல்லு சாப்பாடு தின்னதுக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு முந்தி நீங்கள் 12 மணி தின்னா ஒரு 11 மணிக்கு மட்டும் பெரிய ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஒன்று குடிக்க சொல்லு. அதை அவாய்ட் பண்ணத்தான். இதெல்லாம் சயின்ஸ் ப்ரூவன். தீஸ் ஆர் நான் இது நான் சும்மா சொல்கிறது இல்லை. இதெல்லாம் பேப்பரில் இது இப்போ எல்லார்டையும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஈக்கிறேன். ஸ்மார்ட் ஃபோனில் போய் பார்த்தா இதெல்லாம் ஈக்கிறேன். வலைக்கலாம். That of course you have to see it. உங்களுக்கு ஒரு டெர்மட்டாலஜிஸ்ட்டை பார்க்கணும். சில ட்ராஷ் சிலது genetically predisposed like a psoriasis, right? That can be the case. The other thing is heat rash. இங்கே வந்து வெரி காமன் எல்லாருக்கும் ஹீட் ரேஷ் வர்றது. அது நல்ல ஒரு டாபிக். நாங்கள் வந்து இங்கே சரியான சூடலியா நாங்கள் மிச்சம் திக் க்ளோத்ஸ் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் க்ளோத்ஸ் மூடிக்கொண்டிருந்தாக்கி அந்த ரேஷுக்கு வந்து ஸ்வெட்டுக்கு வந்து ஸ்வெட் கிளான்ஸ் எல்லாம் பழுதாகும். தட்ஸ் வெரி அது மிச்சம் முக்கியம் பொம்பளைகளுக்கு. தட்ஸ் ஒரு ஸோ எக்ஸாக்ட் ஹேப்பனிங். ஸோ யூ ஹாவ் டு படுக்க போகும்போது பச்சை தண்ணியில் மேலே கழிக்கிட்டு போனால் படுத்தா மிச்சம் நல்லா. That will help, yeah. If it doesn't, if it helps you, then you go to see a dermatologist, skin cancer, skin specialist. You're welcome. காரணம் என்ன தெரியுமா? இந்த இட்ஸ் ஓகே. ஸோ அது காரணம் என்ன தெரியுமா? நீங்கள் உமிழ்நீர் நாங்கள் வந்து சலைவா ஒரு ஆள் எவ்வளோ தெரியுமா ஒரு நாளைக்கு உடம்புல எவ்வளவு உமிழ்நீர் செய்தது தெரியுமா? 1 லிட்டர். நாங்கள் துப்பு நீர் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு 1 லிட்டர். சரியா? அதில் அவ்வளோ மிக்கிற ப்ரோட்டீன்ஸ் எங்கள் உடம்பில் செஞ்ச ப்ரோட்டீனும் ஆல் என்சைம்ஸ். அப்போ அது வந்து இந்த போகிற ராங் பைப்பில் போகிற அது பணிக்கு போக வேண்டியது புண்ணு போகிற 2 காரணம். ஒன்று வந்து சில நேரம் மனுஷர் பசன்னு பேசக்குள்ள போகிற. அடுத்து திண்டு பேச மனமுடி சொல்கிறது தானே. திண்டு பேசக்கொள்ள என்ன நடக்கிறேன்டா இது அழிக்கிற வோக்கல் கோட் இப்படி திறக்குற பேசுகிறதுக்கு வோக்கல் கோட் மூவ் ஆகணும். சரியா? நீங்கள் திண்டு சோத்தை போட்டுக்கொண்டு திண்டலாக்கே அந்த சோறு திண்டக்கொள்ள நாங்கள் திண்டக்கொள்ள அது மூடிப்படுறோம். அப்படி தான் அண்ணன் பழச்சிக்கிறாங்க. இப்போ நீங்கள் திண்டலாக்கே நீங்கள் திண்டு பேசிடலாக்கே நீங்கள் 2 வேலையை ஒரே அடிக்கு செய்ய பார்க்குறேன். கொஞ்சம் அங்கே பூ பார்க்குற ஒன்று இங்கே பூ பார்க்குற. அப்போ பேசுகிறதுக்கு திறக்கிற சோறு திண்டக்கொள்ள மூடுற. சரியா? நீங்கள் பேச அப்படியே அந்த பக்கத்துக்கு போகிற. அதுதான் சோக் ஆகுது. அடுத்தது வந்து நாங்கள் கொளுத்தாப்பில் இதுகள் அதனால தான் ஸ்னோரிங் கொரட்டை போடுன்ற அது வந்து இந்த வோக்கல் கோட் மூடிப்படுற இந்த கொழுப்பு தான் காரணம். அப்படியும் செஞ்சு அதுகளை குறைச்சி கொண்டும் சரி வராட்டி யூ ஹேவ் டு see somebody to check it inside. gastritis நான் எல்லா காரணத்தையும் சொல்ல போகிறேன். குழந்தது மிச்சம் நல்லா. ஒன்று வந்து நாங்கள் சரியான மருந்து குடிக்கிறேன். என்னோட சில ஆட்கள் வந்து கேட்பானுவல் வெள்ளைக்காரனா சரியான ஜோவியலாக ஆனாலும் சரி நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் பார்த்து சொல்லணும் நீ ஏடா டாக்டராக வந்து சர்ஜனானே டாக்டராக இந்த மெடிக்கல் டாக்டரா? நான் என்ன அடே நான் மருந்து நம்புறேன்லடா. எனக்கு சரி கேன்சர் இருந்தால் வெட்டி போடையில் வேண்டாம் மட்டும்தான் நம்புறோம், இல்லாட்டி அதை நம்புறல. Every medicine is created with a toxin. It has some chemicals. It has side effects. ஒரு மருந்தும் இல்லை சைடு எஃபெக்ட் இல்லாமல். நாங்கள் சரியான தலைவலி என்று சொல்லி மருந்து குடிக்கிறது. கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் வர்றது அது உண்டு. 2வது எங்களோட உடம்புல நாங்கள் எக்ஸசைஸ் இல்லாமல் கொள்ள மசில்ஸ் வீக் ஆகுறது தானே கை கால். அதே மாதிரி தான் பகுத்துள்ளுக்கு மிக்கிற மசில்ஸ் வீக் ஆகுறது. கேஸ்ட்ரைட்டிஸ்க்கு முதலாவது காரணம் அசிட் வர இந்த டயஃப்ராக்மெண்ட் இந்த செஸ்ட் டைம் இந்த பகுத்தையும் பிரிக்கிற ஒரு மசில் ஒண்டிக்க வேண்டிய மூளைக்கு. சரியா? அந்த 3 மசிலும் எங்கள் உடம்பில் இந்த கைகளில் இருக்கிற கால்களில் இருக்கிற மசில் மாதிரி வீக்கான்லாக்கே அது இப்படி விலகில்லாக்கே பகுத்துள்ளுக்கிற அசிட் நெஞ்சிக்கு வருது. சரியா?
பிகாஸ் அதில் ஒரு ஸ்ஃபிங்க்டர் மாறிக்கிற பனிக்கு போவார். இப்போ நீங்கள் உங்களோட உடம்பு வீக்கானத்தால் அது இதுன்றதால அந்த அசிட் வார மேலுக்கு அதால் தான் அசிட் வாரம். அந்த அசிட் வாரத்தால் அந்த அசிட் வந்து ஆண்டவன் படைச்சிக்கிற எங்களை உடம்பத்தில் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிக் ஜாப். சரியா? இப்போ நாங்கள் தக்கியால் நாய் நீயத்து வைக்க கொள்ள ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பொறுப்பு தொழிலுக்கு தானே. எல்லாரும் எல்லாத்தையும் பேசினா ஒன்றும் சரிவார் இல்லை. அது மாதிரி தான் அந்தந்த மனுஷன் அது மாதிரி உடம்புல ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு வேலையை வச்சுக்கிற அந்த அசிட்டை வேலை வச்சுக்கிற ஸ்டமக்கில் செய்ய அந்த அசிட் உள்ள நெஞ்சுக்கு வந்துண்டா அதுக்கு அநியாயம் தான் செய்யும். அதுதான் அசிட் ரெஃப்ளக்ஸ் என்று. பிறகு அது ஸ்டமக் வந்து ஹேர்னியாகும் முள்ளுக்கு நெஞ்சுக்கு. அப்போ அது தொடர்ந்திக்கும். நான் வந்து கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்டால் அதனால் வர கேன்சர் நான் எவ்வளவோ கண்டிக்கிறேன், எவ்வளவோ ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறேன். நான் சொன்ன கேன்சரை பற்றி சொன்ன எல்லாத்துக்கும் ஜாயிண்ட் உடம்புல வெயிட் போகிறது தள்ள இருந்து கிராவிட்டி, ரைட்? நாங்கள் இப்படி ஒரு இதை வீசினா பனியக்கு நிலத்துக்கு வர தெரியுமா? அது பாரத்தை சுட்டி, ரைட்? அது சர் ஐசக் நியூட்டன்ஸ் தியரி, ரைட்? தமிழில் இந்த ரெண்டாவது அந்த ஆப்பிள் மரத்துலேருந்து விழுந்த பனியக்கே ஆப்பிள் ஒசக்கைக்கு போகலன்னு கண்டுபிடிச்சு அது மாதிரி. அப்போ எங்களோட உடம்புல பாரம் எல்லாம் எங்களோட ஜாயிண்ட்டால் தான் போகிற. பாரம் எங்களை வந்து உடம்பால் எப்படி பாரம் வந்து நாங்கள் திண்டத்தால். ரெண்டாவது பாரமே குறையல்ல, எக்ஸசைஸ் செய்யலாம். எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லி பெருசாக ஓட தேவையில்லை, நடந்து போங்க. ஐ நோ தட் மிச்சம் பேர் வில் நாட் லைக் மீ, பட் I have to tell the truth. Sir, assalamu alaikum. Walaikum. எனக்கு ஒரு 2 வருஷம் மட்டும் தொடர்ந்து ஒரு மாசத்துக்கு ஒருக்கா தலை சுத்து வந்து சக்தி போகிறேன். தலை சுத்து வந்து சக்தி போகிறேன், எல்லாம் இப்படி சுத்துது. அதுக்கு பிறகு இங்கே நான் வேலைக்கு போன ஒரு நாள் கம்பா ஹாஸ்பிட்டலில் அப்படி போகிற வழியில் அப்படி அந்த தலை சுத்து ஏற்பட்டு நான் ஆட்டோவில் எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் நின்றா அன்றைக்கு டிக்கெட்டை வெட்டி நான் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் சொன்னேன் இந்த 2 காதும் பேலன்ஸ் இல்லை. ரைட், நான் நீங்கள் செல்லக்கூட எனக்கு அதுதான் பட்டுச்சு. 2 காதும் பேலன்ஸ் இல்லாதனால தான் உங்களுக்கு இது வாருது அப்படின்னு உடனே அன்றைக்கு டிக்கெட்டை வெட்டி அனுப்பிடுவேன். அதுக்கு முதல்ல அதுக்கு பிறகு எல்லாம் சஞ்சீவ டாக்டர், மாதவ டாக்டர் எல்லாருக்கிட்டையும் மருந்து எடுப்பேன். வத்துக்கிட்டு வேலையில் 3-4 முறை நின்றுக்கிறேன். எல்லாம் செல்ற என்ன தெரியுமா, 2 காதும் பேலன்ஸ் இல்லைன்னு. அப்போ இதே என்ன சார்? ஸோ நீங்கள் என்கிட்ட எல்லா ரிப்போர்ட்டும் இல்லை, உங்களை பார்க்காது. சரி, இது நான் சொல்கிற வேர்ட்டிகோ உண்டு, ரைட்? நீங்கள் சொல்கிற பாடிக்கு உங்களுக்கு வேர்ட்டிகோ இல்லை, இன்னொரு டிசீஸ் ஒன்று மிக்கலும் மெனியர்ஸ் டிசீஸ் உண்டு, MENIERS, வெரி ரேயா. அது என்ன நடக்கிறேன்டா, எங்களோட உடம்போட பேலன்ஸ் வந்து இந்த காதால் தான் வரும். இப்போ எவ்வளோ காலம் இது? 5 வருஷத்துக்கு மேலே. ஓகே, அதில் குட் நியூஸ். மாதத்துக்கு ஒருக்கா, அதாவது போன மாதம் 20 வந்தேன். அதுக்கு முதல்ல ஒரு அதே மாதம் 5 வந்தேன். அப்போ இப்போ இந்த ஒரு மாதமா இல்லை, டாக்டர் மாதுளை கிட்ட போனாக்கா டாக்டர் ஹாஸ்பிட்டலே அதை கண்டுபிடிக்கல. டாக்டர் மாதுளை கிட்ட போனால் மாதுளைக்காரன் என்ன தெரியுமா, ஒரு ரொக்கட்டொண்டு தார பின்னிக்கால் அடிக்கிறது இருக்கு. அந்த அது பிறகு தான் கிளியர் ஆகுது. அது பிறகு மருந்தை குடிச்சா சோமாகுற, அந்த ரொக்கட்டை அடிக்காம சும்மா மருந்து குடிச்சா சோமாகுற இல்லை, தொடர்ந்து சக்தி வைத்துக் கொண்டே தான் இருக்கிறது. உங்களுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கிற கப்ஸுக்கு போகிறதுக்கு குறவா? இல்லை, அப்படியும் இல்லை. நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும், உங்களுக்கு கொரோனாஸ்கோப்பியிலேருந்து செய்யணும். அவன் என்ன ரொக்கட் தாரன்னு எனக்கு தெரியும். சரியா? அடுத்தது நீங்கள் செல்கிற மாதிரிக்கு யூ நீட் அ குட் ஒர்க் அவுட். நீங்கள் 5 வருஷமாக ஒன்றும் நடக்காது. அதை பற்றி இந்த இது அதை பற்றி ஒரு கொரோனாஸ்கோப்பின்னு செஞ்சு பாருங்கள். அவன் ரொக்கட் தார் என்ன ரொக்கட், அது என்ன மருந்து தெரியும். அது ரொக்கட், அது இந்த இங்கிலீஷ் மெடிசினா இந்த மாதுளை இந்த நேட்டிவ், ரைட்? So I don't know what it is. I'm sorry, I can't talk about it. எங்களுக்கு தெரியாத பற்றி சொல்லலாம். அதுக்கு நான் சொன்னால் நான் போய் சார்னாரு. அதை சுட்டு அவன்கிட்ட தான் கேட்கணும் அது என்ன இக்குன்னு. சரியா? ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற படிக்கு உங்களுக்கு நான் நினைக்கிற படிக்கிற உங்களுக்கு மெனியர்ஸ் டிசீஸ் உண்டு. மெனியர்ஸ் டிசீஸ்ண்டா எங்களோட உடம்போட பேலன்ஸ் வந்து இந்த காதில் இருக்கிற மெம்ப்ரேன் உண்டு, அதில் இருக்கிற செல்ஸ், சரியா? அது வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது. அது அந்த மெம்பரேன்ல இந்த இதெல்லாக்கே அவங்களோட பேலன்ஸ் ஆஃப் ஆகுது.
எனக்கு அதுக்கு சரியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எந்த வருஷம் அந்த நாளில் வாரண்டு சரியா, அது எந்த நேரமும் வரையில அந்த செல் ஃப்ளோட்டாக இருந்தாலும். இப்போ நீங்கள் சொல்கிறேன்டா உங்களுக்கு இது 4 வருஷமாக இருந்துண்டு ப்ராபபிளி ஓகே ரைட், அவ்வளவு இதுண்டா. ஆனால் அதை தாழ்ச்சல் ஒரு நியூரோ சர்ஜன்ட்ட காட்டிக்கணும். சரி செய்துட்டுக்கு ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட் வந்து டாக்டர்கிட்ட போனால் அவர் ஒரு கொஸ்டின் வைப்பார். பாரு உங்களோட உண்மை கேட்கிறதா வாப்பு கேட்கிறதா நோய் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் பொதுவாக இந்த ஜென்ரல் கொஸ்டின் வந்து நோய்கள் வந்து பொதுவாக அந்த முறை வாப்பாக்கு உமாக்கு இருக்கிற முறையில் பிள்ளைகளுக்கு உருவாங்குவா, எஸ்பெஷலி கேன்சர். அப்படி வாப்பாக்கு உமாக்கு இருந்தால் பிள்ளைக்கும் ரெண்டாவது. So let's talk about the diabetes, then I come back to cancer. Diabetes la rendu ikre, type 1 diabetes, type 2 diabetes. Type 1 diabetes is genetically predisposed. அது வந்து உங்களோட இன்சுலின்ல சென்சிட்டிவ் ப்ரோட்டீன் மெக்கானிசம். ஆனால் இப்போ உலகத்தில் கூடிக்கிட்டு போகிற டயபெட்டிஸ் இஸ் டைப் 2 ரைட். காரணம் வந்து நான் சொன்ன இதால் insulin imbalance because of our food habit and lifestyle, right? So that's common question, right? But majority of the diabetes in this village, I don't think anyone has the type 1 diabetes. Type 1 diabetes usually the small kids. அவங்களோட இன்சுலின் வேறு செய்யறதில்ல. நாங்கள் அங்கே அது பேங்க்ரியஸ் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறோம். சரி, அப்படி இங்கே எல்லாருக்கும் 40 வயசு 30 வயசாக்குள்ள தான் டயபெட்டிஸ் வரும். That's the reason. Most of the people, diabetic people, are either very fat, right? Then you're diabetic, or they are very thin. அடே நான் மெலிஞ்சது அது தெரியுமா, அவங்களுக்கு தெரியாமல் 10-15 வருஷத்துக்கு முந்தைய டயபெட்டிஸ் இருந்திக்குது. அவங்க செக் பண்ணில்லாததுனால தான் இன்றைக்கு தான் வந்தது இல்லை. பிகாஸ் ரூட்டீன் இது ரெண்டு. when the cancer, when we talk about the cancer, நான் அதுக்கு தான் அந்த நட்ஸ் அண்ட் தியரி ஒன்றாவது சொன்னேன், ஜெனட்டிக் தியரி. சில ஆட்கள் ப்ரெடிஸ்போஸ்ட், ரைட்? அவங்க ப்ரெடிஸ்போஸ்ட் ஆட்களுக்கு இந்த என்வாயன்மெண்டல் ஃபேக்டரால் சான்ஸ் கூடுது. உங்களுக்கு அந்த ஜெனட்டிக் ப்ரெடிஸ்போசிஷன் இருந்தால் உங்களுக்கு வரக்கூடிய சான்ஸ் கூடு, ரைட்? தட்ஸ் வை தட் Knudsen wrote the 2-hit theory. Professor Knudsen did that. அதனால தான் இப்போ உங்களோட குடும்பத்தில் இருந்தால் உங்களுக்கு சான்ஸ் கூடு. சில ஆட்கள் வந்து சொல்ல, அடே அவர் ஒரு சிகரெட்டும் குடிக்கல அவருக்கு கேன்சர். இது நான் எந்த நாளும் கேட்குறேன். நான் எந்த நாளும் சிகரெட் குடிக்கிற எனக்கு கேன்சர் இல்லை. வாயை முத்திக்கொண்டு பேசாமல் பெருமை அடியாமல் இருங்கன்னு சொல்லத்தான் நிற்குது. வேண்டாம், ஆண்டவனுக்கு தான் தெரிந்த யாருக்கு வாரண்டு. சரியா, எல்லா விஷயத்தை போல, ரைட்டா? அது ஒரு பெருமை தான், இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே. பிகாஸ் நான் முதலாவது சின்ன கேள்வி என்ன, கேன்சர் வார காரணம் என்று யாருக்கும் தெரியாது. அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன். அதனால் கேன்சர் வந்து குடும்பத்தை ஈக்குவலம் இல்லை. இப்போ பிரெஸ்ட் கேன்சர் எடுத்துட்டா அமெரிக்காவில் ஒரு வருஷத்துக்கு 180,000 பேருக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் நாங்கள் டயக்னோஸ் பண்ணுறோம். 180,000, 180,000. அதில் 8 to 10% தான் ஃபேமிலி. இப்போ எவ்வளோ பேருக்கு? 18 பேர், 18,000 பேருக்கு. அடுத்த 160,000 பேருக்கும் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இல்லை, ரைட்? There's a common, I can go on every cancer. Like there are certain cancers like a pancreatic has more pronounced, or breast cancer and ovarian cancer. The கேன்சருக்கு வரக்குள்ள சரி 13 ஜாதி கேன்சருக்கும் கொழுப்புக்கும் டயட்டுக்கும் directly association has been found. போகலாம், மெனிஞ்சியோமா தள்ள மூளையில் கேன்சர் வர, அது தைராய்டு, breast, colon, pancreas, ovaries and uterus, kidney, I can go on. சிலாக்கள் சிகரெட் குடிச்சதுலாக்கே எனக்கு தெரியும், பீட்டில் சூ பண்ணதுலாக்கே வாயிலுக்கு கேன்சர். சரியா, நான் காண்ற சரியான கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் இந்தியாக்காரர் வர, பாகிஸ்தான் மிச்சம் பேர் எல்லாரும் பரம்பரை இந்த வெத்தில தின்றார்கள். இல்லை வெத்தில தின்ற கேன்சர் வந்து வாரத்துக்கு காரணம் நாங்கள் டேமேஜ் பண்ணுற அந்த செல்ஸ். இதெல்லாம் தின்னக்குள்ள அதெல்லாம் க்ரானிக்கலி இன்ஃப்ளேம்டு செல்ஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆகுது. உடம்பில் நாங்கள் எந்த செல்லையும் வச்சிக்கிற
அல்லாஹ் வச்சுக்கிறேன்னா ஒவ்வொரு செல்லும் ரிஜெனரேட் ஆண்டி ஒவ்வொரு புதிய செல்ஸ் தந்து கொண்டே இருக்கிறேன். நாங்கள் அதை அவன் தளத்தில் நாங்கள் உடைச்சி போட்டால் அசிடாக்கி போட்டால் அது சரி வராது. அது மாதிரி தான் ஸ்மோக்கிங், லங் கேன்சர். ஆனால் அமெரிக்கா பார்க்கறவர்கள் இங்கே சிகரெட் குடிக்கிற குறவு எங்கள் ஊரில். எனக்கு ஸ்ரீலங்கா பற்றி பேசலாம். ஆனால் அடுத்தது we are blessed because we are being Muslims, because majority of us don't drink alcohol. நாங்கள் குடிக்கிறோம், அதால் மிச்சம் கேன்சர் குறவு. ஆனால் நான் எங்களுக்கு என்ன தெரியுமா ஹராமல் சொல்லணும்? சோறு, alcohol இல்லை. பிகாஸ் சோறு அது பொல்லாத சாமான். I mean, we should eat very little. நான் அதான் பிரின்சிபல். தின்னா வைக்கிறேன். So that நான் என்ன கேட்குறேன்னா நான் எல்லாம் சொல்கிறேன். ரைட். இங்கே எவ்வளோ பேருக்கு செல்லு நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை சரி மாட்டை வச்சு தின்றுண்டு கை தூக்கும் பார்ப்போம். ஒத்தரும் தூக்குறல்ல, ஒரு நாளைக்கு ஒருக்கா சரி தின்று, ஒரு கிழமைக்கு ஒருக்கா சரி. ரைட். நீங்கள் இல்லையா மத்தாக்கள் எல்லாரும் தின்னு அதை குறைச்சிக்கோங்க. மாட்டிறைச்சியில் ரெட் மீட் இஸ் கோலன் கேன்சர், ரெக்டல் கேன்சர். இது சரியா? எண்ணெயை குறைச்சி போடுங்க, உப்பை குறைச்சி போடுங்க. எல்லாத்தையும் காரணம் சோறு தின்னக்கொள்ள எல்லாரும் இருந்து கொண்டு 20 நிமிஷம் எடுங்க. அமெரிக்கன்ஸ்கிட்ட படித்தோண்டு தான் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் செய்கிறது. ஒத்தொத்தர் தனியாக சோறு தின்றோம். எங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் தனியாக தின்றேன். மாப்பிள்ளை ஒரு நேற்று தின்றேன், பொம்பளை ஒரு நேற்று தின்றேன், மத்தால் ஒரு நேற்று தின்றேன். நான் எல்லாரும் ஒரே அடிக்கு இருந்து ஒரு டேபிளில் வீட்டு மனுஷரோட இருந்து திண்டு கொண்டு உங்களோட பேசிகளை பேசி உங்களுக்கு தேவையானதுகளை சண்டை பிடிச்சாமல் பேசிக்கொண்டு திண்டா எவ்வளோ சந்தோஷம். நாங்கள் என்ன செய்கிறேன், நாங்கள் வேலையாக தின்றோம், அவங்க வேலையாக தின்ற ஒரு மகன் வார 11 மணிக்கு அவருக்கு தின்ன போடுறோம், அந்த உமக்கு படுக்க நேரம் இல்லை. இட்ஸ் அ vicious cycle. We keep creating ourselves. None of us, these things were rules. இதெல்லாம் நாங்கள் செஞ்சு கொண்டு வேலை. ரைட்டா? அடுத்த உம்மார் என்ன தெரியும், இந்த வாப்பை தின்னுட்டு உம்மை தின்னுட்டு போனது மிஞ்சினத்தையும் தின்றே வீசனியாயம் உண்டு. ரைட்? பாவம் தான் வீசுறது. அப்போ போட முந்தி யோசிச்சு குறைச்சி போடச்சு. உம்மை ஆக்கிற உண்மைக்கு மிஞ்சிரண்டு அடை இதை விட கொஞ்சம் குறைச்சாக்கிச்சு என்றேலும் அதை வீசுறதுக்கு தின்னத்தை விட வீசுறது நல்லா. அதை கொண்டு போய்த்து உங்களோட கோழிக்கு கொடுங்க, அதுவும் பறக்கத்தாய்க்கும். நீங்கள் உங்களோட மகத்தூளுக்கு போட்டு நாளைக்கு போய்த்து டாக்டர்கிட்ட போய்த்து சீரழிதத்தை விட. அது மோ பாக்டீரியா. எங்கள் வீட்டில் இருந்தாலும் அப்படித்தான், நாங்கள் எந்த நாளும் ஆக்குறோம்ல. சரியா? வேலை செஞ்சுட்டு வரக்கொள்ள அது சுட்டு. ஆனால் அதுக்கு மாதக்கணக்கு வைக்கிறதில்ல, 2-3 நாளைக்கு வைக்கிறேன். அடுத்தது இந்த ப்ரொசஸ் ஃபுட் லைக் இந்த கீல்ஸ் அது இதெல்லாம் அதெல்லாம் பண்ணி வச்சுன்னு தான் தின்னுறேன். அதுகள் சரியில்லை. ஃப்ரெஷ்ஷாக கொஞ்சம் தாக்கி தின்னு. எல்லோரும் ஒன்று கீந்து தின்னுங்க. அது நீங்கள் டேபிளில் இருந்தாலும் சரி, பனி இருந்தும் சரி, மாப்பிள்ளை பொம்பளை புள்ள எல்லோரும் வீட்டில் ஒரு சட்டம் கொண்டாங்க, நாங்கள் இந்த நாள் இத்தனை மணிக்கு தான் தின்றோம், நீ இதுக்கு பிறகு வந்தால் உனக்கு தின்ன இல்லைன்னு. ஏய், நான் நாளைக்கு பேசிடுவேன், அது எனக்கு என்ன சொன்னாலும் பிரச்சனை இல்லை. பட் இஃப் ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ லைக் தட் சிம்பிள் திங்ஸ். நான் சொன்ன ஒன்றுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஷாம் சல்லி கோஸ்ட் ஆகுறல்ல. Allah, mashallah. So, ask any questions. உங்களோட ஹஸ்பண்ட் எப்படி யாருன்னு எனக்கு தெரியா? ஓகே. மோஸ்ட் காமன் திங் இஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் செஞ்செல்லாம் சரி. இப்போ இந்த கேன்சரோ அது வந்து பார்க்க நல்லா அது இல்லாத மாதிரி தான் இருக்குது. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் தட் இஸ் விட்டமின் சி டெஃபிஷியன்சி. ஏன் தெரியுமா? நீங்கள் தின்னல ஆப்பிள் இல்லை, மரத்தில் மாத்திர
பைனாப்பிள் இந்த மாங்காய் அதுகெல்லாம் நல்ல வைட்டமின்ஸ் இருக்கிறது. அதுகளால் தண்டேடும். அடுத்தது சிலாக்கள்கிட்ட ஹைப்போதைராய்டிசம் இருந்தால், தைராய்டு ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் நாக்கு பரிசு. அப்போ அந்த நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எல்லாருக்கும் வாயை திறந்து செல்லும் இந்த பல்லுட அச்சப்படியே நாக்கில் ஓரத்தில் படுறது தானே சிலாக்களுக்கு. தட் மீன்ஸ் அவங்க ஆல்ரெடி கொளுத்து. சரியா? அது வந்து சாப்பாடு அடிக்க கொள்ள பல்லுக்கு இடையில கடிபட்டுரு. அதாலே அப்படி அதாவது பல்ல பார்க்கணும். அவர் தாரணை எனக்கு தெரியாது. ஐ கேன் ஹாவ் அ லுக் அட் இட். sigmoid diverticulitis. அடே அது நல்ல ஒரு கொஸ்டின். இது தெரியுமா? அமெரிக்காவில் வெரி காமன் அது. டைவர்டிகுலைட் அது இங்கே எனக்கு நீங்கள் தான் இவ்வளோ காலத்துக்கு வந்து தாஷன்ட்டு கேட்டிருக்கிறேன். ஆர் யூ குட்? ஐ கேன் கிவ் யூ மோர் அட்வைஸ். ஓ லெட் மீ நான் நினைக்கிறேன் ஸ்ரீலங்கா நான் இதை இன்ஷா அல்லாஹ் இன்னும் 10 வருஷத்தில் வச்சேன்டா இந்த இது இன்னும் 15 பேர் டைவர்டிகுலைட்டிஸ் என்று சொல்லுவாங்க. அமெரிக்காவில் ஒரு காமன் ப்ராப்ளம் அது. காரணம் என்ன தெரியுமா? டைவர்டிகுலைட்டிஸ் என்றால் இருக்கிற சிலாக்களுக்கு தெரியும். இந்த முந்தி காலுக்கு டயர் போடக்கொள்ள அது உள்ளுக்கு டியூப் ஒண்டிச்சு. ஞாபகமா? தாரு தெரியும். அந்த டயர் மாதிரி இந்த கோலனில் வந்து 3-4 லேயரை பிடிக்கிறேன். அதுக்கு பிளட் சப்ளை போகிறது வெளியிலேருந்து உள்ளுக்கு. அது போகக்கொள்ள இந்த இடங்களில் வீக் ஆகுது. அதை வந்து இப்படி பவுச்சாக வெளிக்கு தள்ளி வர அதுதான் கோல் டைவர்டிகுலோசிஸ் என்று. அது வெரி காமன் ப்ராப்ளம். இங்கே அடுத்த ரீசன் மிச்சம் பேருக்கு இங்கே தெரியாதுன்னு எனக்கு ஷுவராக சொல்லிடும். உங்களுக்கு நீங்கள் அப்படி சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு கொலனோஸ்கோப்பின்னு செஞ்சுப்பாங்க. இல்லாட்டி செல்லேடா நாங்கள் ஒருத்தரும் கொலனோஸ்கோப்பிக்கு போகிறோம் இல்லை. அதனால் எங்களுக்கு தெரியாது. மிச்சம் பேருக்கு கேட்கும். அதில் பிரச்சனை என்னான்டா அது வந்து பிளாக் ஆகி இன்ஃபெக்ட் ஆகி நான் தான் கோல்ற டைவர்டிகுலைட்டிஸ் என்று. இட்ஸ் ஓகே. அது வந்து உடஞ்சா அதுக்கு சொல்கிற டைவர்ட் பெர்ஃபரேஷன். நானாக பௌத்துலுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் போயிடும் பேக்ஸ் அண்ட் பட் நாட். இது வந்து நான் ஆப்ரேஷன் பண்ண ஒரு வெரி காமன் ப்ராப்ளம். அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணதுக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் இஸ் அடுத்த கொஸ்டின் இங்கே எடுத்தால் சிலாக்கள் பேசுகிறதுக்கு இல்லை கான்ஸ்டிபேஷன். பீப்புள் டோன்ட் கக்ஸுகளுக்கு எந்த நாளும் போர்பட்டுள்ள அதாலேயும் ஒரு காரணமாகும். அதுக்கு முதலாவது காரணம் என்ன தெரியுமா? தண்ணி. ஆண்டவன் படைச்சான் கடலா அதுதான். அதுதான் முதலாவது காரணம். அடுத்தது இந்த ஸ்ரீலங்கா மாதிரி நாடுகள் சரியான ஷூடிங்கு. உங்களுக்கு பழகி பேய்த்து நான் வந்தலாக்கி எனக்கு விளங்குறது சரியா. அதனால் நாங்கள் சரியான we lose lot of water, sweating, right, humidity. So you have to keep drinking and make sure you don't get constipated. That's very key because that you may want to make sure you have a normal bowel function every 3 to 5 at least, no more than 5 days. If you have, then you other problem வந்து hemorrhoids, bleeding, go on. You operated, they took it, so that means that can be adhesions or they left some parts because other areas can be developed. They may probably have taken a small portion where you had left some. I don't mind seeing your reports if you want to show me. சீனி இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன சீனிக்கு கொள்ள சீனி வந்து அது சொல்கிற ஒயிட் டெத்துண்டு வெள்ளச்சாவுண்டு. அது வந்து ஹார்ட் நரம்பு எல்லாத்தையும் டேமேஜ் பண்ணுறோம். அதனால் இந்த பிளட் சப்ளை கைக்கு குறையுது. அது ஒரு நிமித்திற்கு காரணம். அடுத்தது டீஹைட்ரேஷன், கால்சியம் அண்ட் பிளட் சப்ளைஸ் ஆர் லெஸ். நான் பேசிக்கொண்டு போகிறேன்னு உங்களுக்கு வேண்டிய நேரம் நிப்பாட்டிடும். Okay, that's one of the other cancer I had. If you நீங்கள் யூடியூப்பில் போய் பார்த்தா நான் அதில் வீடியோ ஒன்றிக்கு நான் கொடுத்த ஸ்பீச் உண்டு.
என் பேரை போட்டு ஸ்கின் கேன்சர்னு போட்டா அதை பார்த்தா சரி அது லீக்கிற அது வந்து இந்த again the same problem sunlight damage நாங்களும் நினைக்கிறோம் நாங்கள் கருப்பு எங்களுக்கு ஸ்கின் கேன்சர் வரலேண்டு என்கிட்ட வந்து மிச்சம் கருப்பு மனுஷர் ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கன் வந்து சொல்ல எனக்கு கேன்சர் அவங்களுக்கும் வர சன் டேமேஜ் ஆகும் உண்டு அடுத்தது வந்து எனி wound கை கழுவுதா அடுத்து சோப்பு கை கழுவக்கூட அது ஒன்று நான் இங்கே நோட் பண்ணி தான் இது சரியான ஸ்ட்ராங் அதை இந்த மைல்டாக டைலூட் பண்ணி எடுக்கணும் டைம் எடுக்க லேட் ஆகினா அது வேறையா கெமிக்கலாக போட்டு தண்ணியை குடித்தா பிரச்சனை இல்லையா ஆனால் அந்த மெடிசனோட பெருசாக எடுக்கல கேஸ்ட்ரிக் ஓவரானா ப்ரெஷரோட கொடுத்தோடனே அது குறைஞ்சிடும் காலத்தில் வருத்தம் சந்தில் வருத்தம் கையில் வருத்தம் எல்லாம் வர அப்படி சாப்பிட்ட உடனே அந்த சாப்பிட்ட இறைச்சி மீனெல்லாம் கறியோட சேர்த்து எந்த நேரமா இல்லாட்டி சில நேரத்துக்கா வாழை சாப்பிட்டது இதெல்லாம் தண்ணி இப்போ நான் தண்ணியை குடிச்சேன்னா ரிட்டர்ன் அப்போ உங்களுக்கு எண்டோஸ்கோப்பின்னு செஞ்சு பார்க்கணும் சரிக்கிறாண்டு ஆனால் உங்களுக்கு முதல் ஒரு 2005 மாதிரி ஒரு எண்டோஸ்கோபி டெஸ்டிங் ஒன்று பண்ணி கேஸ்ட்ரிக் என்ன சொல்லி ஒன்று டேமேஜ் இல்லைன்னா உங்களுக்கு கண்டினியூவாக தந்து ஆனால் கண்டினியூ யூஸ் பண்ணல வீக்லி ஒன் டைம் மாதிரி ஸோ கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் வந்து 3-5 வருஷத்துக்கு பிறகு அது கேன் டெவலப் அ கோல் பேரக்ஸ் எசஃபெகஸ் அந்த 2 டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கிற பகுத்துக்குள்ளுக்கும் வெளியிலையும் இதில் இருக்கிற குளம்லேருந்து அதுக்கு ஸ்குவாமஸ் செல் எபித்தீலியம் இந்த அசிடால் அது டேமேஜ் ஆகி நாங்கள் சொல்ல பேரக்ஸ் எசஃபெகஸ் அது வந்து கேன்சருக்கு திரும்பலும் 5 வருஷத்துக்கு முந்தைய அப்படி செஞ்சு இன்னும் உங்களுக்கு சிம்டம் இருக்கிறன்னா நீங்கள் போய் எண்டோஸ்கோப்பின்னு செஞ்சு போடணும் நாங்கள் நீங்கள் பெருசாக நீங்கள் என்ன பெருசாக இருந்துச்சுட்டு தானே கேள்வியை கேட்டீங்க இல்லாட்டி கேட்டிக்க மாட்டீங்களே அப்போ உங்களுக்கு அது ஒரு பிரச்சனை நீங்கள் யூ ஆர் ட்ரைங் டு டினை இட் நீங்கள் அதை புறக்கணித்து போட பார்க்குறீங்க இல்லாட்டி உங்களுக்கு அது பிரச்சனை இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்காது என்னோட கேட்க ஞாபகம் வந்தது உங்களுக்கு பிரச்சனையை சுட்டித்தான் சரியா பிரச்சனை இல்லாட்டி மனுஷனுக்கு ஞாபகம் வராது ஸோ யூ கோட் டு கெட் ஒன் தூக்கம் கூடுறதுக்கு முதலாவது காரணம் வந்து தைராய்டு ஃபங்க்ஷனை டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் தைராய்டு ஃபங்க்ஷன் ஹைப்போதைராய்டிசம் இருந்தால் அது வரையில ஐ பிரஷர் ஐ கேன்சர் ஐ ப்ரெஷருக்கும் கேன்சருக்கும் ஒரே ஒரு ஜாதி கேன்சருக்கு தான் பிடிக்கிறது ஐ ப்ரெஷர் வந்து கிளவுகோமா அது ஆங்கிள் க்ளோஸ் அது ஐ ப்ரெஷர் வந்து இந்த ஆங்கிள்ஸில் மசில்ஸ் வீக் ஆகி அது க்ளோஸ் ஆகுது அதில் இருக்கிற ஓப்பன் ஆங்கிள் குளோக்கோமாஸ் அண்ட் க்ளோஸ்ட் ஆங்கிள் குளோக்கோமாஸ் அது பிளட் ப்ரெஷர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை எங்கள் கும்பலிட்ட எல்லாம் செல்லும் 30 மில்லிமீட்டர் ஹை ப்ரெஷர் ஆகிக்கணும் அதுக்கு கோட்னா வரும் 16 அப்போ அது நோமல் ஆகிக்குமே அது நோமல் அது க்ளோஸ் ஆங்கிள் ஓப்பன் ஆங்கிள் அதை குறைக்கிறதுக்கு எங்கள் உடம்புல பிளட் ப்ரெஷருக்கு மேலேக்கு அதுக்கும் மருந்திக்குது எங்களை டெஸ்ட் பண்ண கேட்டிங்களோ எனக்கு உங்களை தெரியும் என் ஈனத்தில் கொஞ்சம் பேர் முகம் தான் தெரியும் உங்களை மட்டும்தான் கண்டுபிடிச்சி சுருக்கா இல்லை மீக்கிற பட்டை அவர் வந்து பார்த்துட்டேங்க அவர்கிட்ட மாமி உங்களுக்கு ப்ரெஷர் கூடி அவளை இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போகணும் கொண்டு கண்டிப்பாக 2 நாள் எழுந்தேனா மீத தவறு 2 நாள் எழுந்தேன் பிளட் ப்ரெஷர் என்றது சாதாரண விஷயம்
சாதாரண விஷயம் எல்லாருக்கும் வரையிலும். ஆனால் எங்களால் சிலது வந்து ஹோமோன், சிலது வந்து ஜெனட்டிக்கலி ரைட்டா. அப்படின்னா அந்த உடனே அந்த ப்ரெஷர் வரல, உங்களோட ப்ரெஷர் கூடி வந்து கூடின நல்லா அல்லாஹ் காப்பாற்றி கொள்றதுக்கு அது வந்து நரம்புண்டையும் தள்ள வெடிக்கவில்லை. அதுக்கு முந்தி நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போய்த்து நடந்து உங்களோட மருமகன் சென்று உங்களோட நல்ல விஷயத்துக்கு தான் சரியா, அவங்கள காப்பாற்றுறதுக்கு. அமெரிக்காவில் சொல்லுவாங்கிற ஒரு விஷயம் நான் பிறகு சொல்கிறேன். இந்த அந்த அந்த தலை இந்த ப்ளட் ப்ரெஷர் கூடனா வெடிக்கலும், அதுக்கு நீ மருந்து குடிக்கணும் வாழ்க்கை முழுக்க. கேட் ஸோ initial I saw that it's a high blood pressure, benign paroxysmal with vertigo. இது ஈனிக்கிற ஆக்களை பார்க்கல, உங்களுக்கு இருக்கிற நோய் மிச்சம் குறவு. டாக்டர் முக்கியமான என்னன்னா இப்போ நான் ஃபுட்டை எங்கே வந்து இறைச்ச மட்டும் தான் சரி ப்ரிவேஷன் பண்ணுறதை பற்றி அது வேறு டாபிக்கில் மறந்து போச்சு. அதோட இப்போ நாங்கள் பீரியடில் வாழ்ற உலகம் எல்இடி இப்போ இந்த ஃபோன் டிஸ்பிளே இந்த மாதிரியான ரீசன்களால் எவ்வாறு தாக்கம் செலுத்துகிற இந்த கேன்சருக்கு இப்போ ஃபோன் வீடியோக்கள் பண்ணது வாழ்றது தான் இந்த உலகத்தை டெக்னாலஜியோட ஒப்பிடக்குள்ள இந்த கேன்சருக்கு எவ்வளோ தாக்கம் செலுத்துது? That's a very good question. மிச்சம் பேருக்கு இன்னும் தெரியாது. சரியான உலகத்தில் மிச்சம் ஆராய்ச்சிகள் நடந்து கொண்டு போகிற, ஆனால் இந்த ஆப்பிள் அது மாதிரி பெரிய கம்பெனியால் அதுக்கு சரியான ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அவனோட பிஸ்னஸ் ரைட். சரியா, இறைச்சி கடைக்காரன் ஒரு நாளும் செல்ல மாட்டான், இறைச்சி விற்க வாணுமண்டே காதர் நான் என்னோட கோவிச்சு கொள்வார் இன்றைக்கு. சரியா, அது மாதிரி தான். ஆனால் சில இந்த ரீசன்ட்லி வந்திருக்கிற ஸ்டடீஸ் இந்த காதில் ஃபோன் வச்சுக்கொண்டு ஒரே பேசுகிறதால ஒரு ட்ரேஸ் ஒன்று பேய்த்து மூளையில் கேன்சர் வாரது. ஆனால் இன்னும் ப்ரூஃப் ஆகில்லை. அதுதான் சொல்கிறேன், என்னத்தை மொடரேட்லி பேசணும். இங்கே போனால் உம்மா அப்பா எல்லாரும் இப்படி ஃபோனில் பார்த்து கொண்டிருக்கேன். எங்கள் வீட்டுக்கு போனால் எல்லோரும் படுத்த நாக்கியலை பராக் ஒபாமாவாலும் இவ்வளோ பிஸி இல்லைன்னு எந்த நேரம் ஃபோனில். சரியா, நீ வாரோ அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வாரோ மற இன்னொருத்த வந்தோ அநியாயம். சல்லியும் செலவு, ஃபோனும் வீண், நோயம் தெரிக்கொள்ளு. அடுத்தது சாப்பாட்டை பொறுத்தவரையில் கொஞ்சம் கவனமாக திருங்க. நான் செல்லல நீங்கள் மாட்டரைச்ச தின்னவானம், ஆட்டரைச்ச தின்னவானம், சோறு தின்னவானம்ண்டு. இட்ஸ் அ ப்ரொப்போர்ஷன் கண்ட்ரோல். ஏண்ட மனசு படிக்க நாங்கள் தின்னது 3 மடங்கு கூட தான் சாதாரணமாக மனுஷரை தின்ன வேண்டியது. நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் ஒரு வெள்ளைக்காரனோட இருந்து பாருங்க, இங்கே சரி போய் தின்னு பாருங்க, எவ்வளோ கொஞ்சம் தின்றுண்டு. நாங்கள் சொல்ல கொஞ்சம் தான் நீ இப்படி நீ இப்போ அந்த கோழி இப்போ 15 நாளில் வழியாரு புதுசாக மெசேஜ் ஒன்று வந்த இந்த இதில் ஒர்க்ஷாப்பில் கோழி சாப்பிட வேணும் 3 மாதத்துக்கு எல்லாம் கோழி எல்லாம் கேன்சர் வந்து கலந்து விற்கிறாங்க சொல்லி சாப்பிட நல்லமா நிப்பாட்டுற நல்லமா என்ன காரணம் இது? ஸோ இது அமெரிக்காவில் வந்த ஒரு கேள்வி தான். இந்த கோழியை சுருக்கா வளர்க்குறதுக்கு பாக்டீரியாக்கள் வராமல் சரியான ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பாய்க்கிறாங்க இந்த ஃபார்முகள். இங்கே எப்படி தெரியும், அமெரிக்காவில் பெரிய கம்பெனியில். இந்த நாட்டில் வாழ்கிற கோழிகள் அப்படி இல்லை. இல்லாது நாய்க்கு நோய் வந்து அந்த நாய் கோழி சாகுற நாங்கள் சாப்பிட்டு எங்களை கோழி செத்தாடி நாங்கள் நல்லண்டா நாங்கள் சாகலேன்னு விசாமிக்கிறோம் இல்லையா. ஆனால் இந்த ஃபார்ம் கோழிக்கு சரியான ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்குறோம். அடுத்தது சுருக்கா பெருக்கிறதுக்கு மனுஷருக்கு கொடுக்குற மாதிரி ஸ்டீராய்ட்ஸ் டேப்லெட்ஸ் போடுறோம். அதுகளை குறைச்சி கொண்டாடனால எவ்ரிதிங் கம்ஸ் டு அ மொடரேஷன். மிச்சம் இல்லாமல் கவனமாக திண்டா சரி. சரியா, ஏண்டா நாங்கள் எவ்வளோ சென்னாலும் இந்த தண்ணி போத்தலை நான் இப்போ குடிக்கிறேன், இந்த பிளாஸ்டிக் கொஞ்சம் லூஸ் ஆகும். நான் பிளாஸ்டிக்கை தின்றல அது மாதிரி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைச்சி கொண்டா சரி. ஆனால் இந்த சுருக்கா வளர்கிற கோழி சரியில்லை. அது வளர்கிற காரணம் சும்மா வளர்றதுல எல்லாம் ஒரு புல்லல் இந்த சைஸ்லேருந்து இப்படி ஆகுறதுல ஒரு இடிக்க அது மாதிரி தான் கோழியலும் மொல்ல தான் வளரணும். சுருக்கா வளர்றேன்டா அது ஆர்டிஃபிஷியல், அது எப்படியும் உங்களுக்கு சரியில்லை. ஸோ I will see. So, நான்
எனக்கும் அது தெரியாமல் இல்லை. சரியா? சாப்பாட்டு இந்த தின்ன முந்தித்தான் தண்ணி குடிக்க செய்யுது. திண்டு முடிஞ்சோடனே சரியான குடிக்க வேணும்ண்டு. இப்போ ஒரு 3-4 மாதத்துக்கு முந்தி என் நோயாளி வந்து துருக்கியிலேருந்து பாப்பாவை நான் ஆப்ரேட் பண்ணேன். மகன் எனக்கு கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டாரு. நான் வாரணுண்டு போனேன்டலாக்கே அவன் துருக்கி மனுஷன் இருந்து கொண்டு தின்னக்கொள்ள அவனுக்கு தண்ணி வைக்கல. சரி, ஒன்றா தண்ணி போத்து வச்சுட்டு வந்து 10 ஆச்சுன்னா எங்களோட கலாச்சாரப்படிக்கு திண்டொன்னே தண்ணி குடி கசடுண்டு. அப்போ நான் அதை பற்றி கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தேன். சரியாகி கேளு வேண்டாம், அந்த டைஜஸ்ட் ஆகி போகிறதுக்கு இல்லை, அதுக்கு தான் அவனை சொல்கிறான். அவர் அந்த காமில் அவர்கிட்ட பேர். நான் கேட்டேன், அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்? எங்களோட கலாச்சாரப்படிக்கு நாங்கள் சொல்கிற அவங்களோட ஒவ்வொரு மனுஷரும் கலாச்சாரம் வைக்கிறார். எங்கள் ஊர்லேயும் ஒரு கலாச்சாரம் வைக்கிறேன். எல்லா மனுஷரும் ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் ட்ரைப்ஸ், ரைட்? அவங்களும் ஒரு சாப்பாட்டுக்கு இருக்க முதித்தாலும் தண்ணி குடிக்கிறேன். அவங்க மிச்சம் குறையும் தின்ற. நீங்கள் தக்கியா மனுஷர் மாதிரி தான் துருக்கி மனுஷர். எனக்கு அது தெரியாது. அந்த உஸ்பெகிஸ்தான் அங்குள்ள மனுஷர்கள் பள்ளி அடிக்கிற எங்களை மாதிரி தானே அவங்களோட எல்லா வேலையும். மிச்சம் காம், நிம்மதி, காட்டிக்கொள்றல, ஷோ ஆஃப் இல்லை. இப்போ இருக்கிற கஷ்டப்படி மனுஷர் மாதிரி இல்லை. நான் சொல்ல 20-30 வருஷத்துக்கு முந்தி இந்த மனுஷர் மாதிரி. அது நல்லமில்லை. சாப்பாட்டை மிச்ச நாளில் வச்சு ஆக்கிக்கொள்ள முதலாவது காரணம் சாப்பாட்டை வச்சேன்டா அதை மூடணும். சில ஆட்கள் சோத்துல வைக்கிற மூடுறது, அதாவது ஸ்டெஃபிலோகோக்கஸ் வந்து வளர்ந்து நோய்கள் வரையுது. உங்களோட சாப்பாட்டை 3 நாளைக்கு கூட ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுண்டா உங்களுக்கு அது தேவையில்லை, அதை வீசிடுங்க. ஆனால் கடைக்கு எந்த நாளும் போயிடும், எதுக்கு உணர்ந்து வச்சு போயிடுது. இங்கே மைக்ரோவேவ் ஆகிக்கிறேன் சார். ரைஸ் குக்கரில் பிரச்சனை எனக்கு தெரிஞ்ச மட்டுக்கு தெரியும். எனக்கு தெரியாது. இந்த மைக்ரோவேவால் ரேஸ் வந்து சில கேன்சர்கள் வரையிலுமென்று தியரிகள் இருக்கிறேன். பட் அதுகள் அவ்வளோ ப்ரூவாகவே இல்லை. ப்ரெஷர் குக்கர் தான் எங்கள் வீட்லேயும் சோறாக்குறேன். எங்களுக்கு ஒருத்தருக்கும் கேன்சர் இல்லை. சரி, மறை சொல்லுங்க. ரைட், வெரி குட். ஒன்று வந்து உங்களோட மேலில் எப்பாலும் இல்லாத கட்டி ஒன்று மாதிரி சரி இருந்தால் அது கேன்சர், unless proven otherwise. ரைட்டா? சும்மா கட்டி விடுவார் இல்லை. சில நார்மலான கட்டி அது சுற்றி அதை என்ன சரி இருந்தால் விடாமல் போய்த்து உங்களோட டாக்டருக்கு கட்டாயம் காட்டிக்கோங்க. ஸ்பெஷலாக பொம்பளைகள் மார்ஃபில் are very common. Please go and see your doctors. நான் வந்து சரியான பேர் கண்டிக்கிறீங்க அப்படி எல்லாரும் அதை இக்னோர் பண்ணி போகிறோம். ஆம்பளை பொம்பளை அது உண்டு. ரெண்டாவது, நீங்கள் உங்களுக்கு அன்எக்ஸ்பிளைன் வெயிட் லாஸ். நீங்கள் நிறைய போன கிழமை விட இந்த கிழமை வெலை பாரம் குறைஞ்சிக்கிட்டு வார, பசி இல்லாமல் போகிற, மேல் நடுக்கம் வார, ரைட்? கக்ஸுக்கு போகக்குள்ள ரத்தம் போகிற, ரைட்? அதுகள் வந்தால் டக்கல் வீத காட்டிக்கிறோம். நான் என்ற கேன்சர் நோயாளிக்கு சொல்கிறேன், கேன்சர் வந்து கியூரபிள் டிசீஸ். அவன் என்ன முகத்தை இப்படி பார்க்குறேன். நான் சொல்ல வேண்டுவேன். ஏன்னு நான் சொல்ல தெரியுமா, கேன்சர் வந்து கியோ இல்லா போகிறது கேன்சர் லேட்டாக டயக்னோஸ் பண்ணினாப்பில். லேட்டாகி கேன்சர் லேட்டாக டயக்னோஸ் பண்ண காரணம் டாக்டர்மார் இல்லை, மிச்ச நேரம் மனுஷர். அதை லேட்டாகி வச்சு போட எனக்கு கொண்டு இல்லை, எங்களோட குடும்பத்தில் இல்லை. தட்ஸ் அன் ஈஸி ஆன்சர். அது ஈமான் இல்லாத வச்சு தாருக்கம் தெரியும், தாருக்கம் என்ன வாரண்டு உங்களுக்கு இந்த டீப் ப்ரீத் பேத்து காட்டிக்கோங்க. எங்களுக்கு இல்லை, எங்களோட குடும்பத்தில் இல்லை, எங்களுக்கு இல்லை. உங்களுக்கு எப்படி இன்சூராக தெரியும்? உங்களுக்கு இச்சு இல்லையோ பேத்து பாட்டிக்கொண்டா தான் எனக்கு தெரியும். தட்ஸ் ட்ரூ. கேன்சர் வந்து அதுதான் பிரச்சனை. கேன்சர் வந்து நோவில்லை, கொஞ்சம் காலம் போங்காட்டும்.
ஏன் தெரியுமா, அது வந்து சாஃப்ட் டிஷ்யூவில் வர கேன்சர். என்ன இதுக்கு நோவு வர்றதுக்கு பெருத்து ப்ரெஷர் ஒன்று போடணும் நர்வில், இல்லாட்டி பிளட் வெசல்ஸில். அதுக்காட்டும் வாரில்லை. அடுத்து நாங்கள் என்ன தெரியுமா சார், நாங்கள் எல்லாமே எங்களை புள்ளன்னு பார்க்குறலாம், எங்களை பார்த்துக்கொள்ள இல்லை. என்ன முதலாவது வசனம் என்ன சொன்னேன், நாங்கள் சுயநலவாதி. எங்களை பார்த்துக்கொள்ளத்தான் மத்தாக்களை பார்த்துக்கொள்ளணும். நாங்கள் நல்லா இல்லாட்டி மத்தாக்களுக்கு உதவி செய்யுது. கடைசியில் 2 பேருக்கும் இல்லை. வெரிகோஸ் வாரது கேன்சருக்கு சம்மந்தம் இல்லை, ஒரு நாளும் கேன்சர் ஆகில்லை. ஆனால் நான் சொல்கிறேன், உடம்பில் 2 மோட்டர் இருந்துச்சு, 2 மோட்டர். ஒன்று வந்து ஹார்ட், 2வது இந்த மசில்ஸ் கால். ரைட், நாங்கள் இப்போ நின்று கொண்டு பிளட் எல்லாம் பூல் ஆகிற காலில். சரியா, அதுக்கு தான் நடக்க செல்லுது. அது நடந்தால் தான் பம்ப் ஆகுது, ஹார்ட் மட்டுமா இல்லை. அந்த காலில் இருந்து உடம்புக்கு மேலுக்கு ஹார்ட்டுக்கு ரத்தம் வாரதுக்கு ஆக்சிஜனை கொண்டு போய்த்துட்டு 2 பிளட் சிஸ்டம் இருக்குது, சூப்பர்ஃபிஷியல் சிஸ்டம் அண்ட் டீப் சிஸ்டம். அண்டு உள்ளுக்கால 80% ரத்தம் கால் உள்ளால் போகிற, 20% ஸ்கின்னுக்கு அடியாளிக்கிற பிளட் வெசலால் உசகைக்கு போகிற. வெரிகோஸ் வெயின்ண்டா அந்த உசகைக்கு போகிற வெயினில் ரத்தம் போகிற இல்லை. அதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு வேல்வ் ஒன்று இருக்கிற, அது ஃபெயில் ஆகுற. அடுத்து இந்த காலில் 3 வேல்வ் வைக்கிற, அது ஃபெயில் ஆகுது. அதனால தான் வெரிகோஸ் வெயினுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும். அது சின்ன ஆப்ரேஷன், பெரிய வேலை ஒன்றும் இல்லை, அது போகாது. அப்போ அந்த அதுதான் சொல்ல வந்தேன். அது எல்லா வருத்தமும் வெரிகோஸ் வெயினால் வர வருத்தம் இல்லை. சரியா, சில கால் இந்த நோவுகள், இந்த பூட்டுள்ளுக்குள்ளதுகளுக்கும் வெரிகோஸுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. சில டாக்டர் மார்கிட்டக்கு போனலாக்கி டக்கு உனக்கு வெரிகோஸிச்சு, அதனால தான் ஆப்ரேட் பண்ணண்டு. அந்த டாக்டர் இன்னும் 5 நிமிஷம் எடுத்து உங்களுக்கு சொல்லிக்கணும், அப்படியே வெரிகோஸ் ஒரு வேறு பிரச்சனை, உங்களோட கால் வலி இன்னொரு பிரச்சனை. வெரிகோஸால் காலில் பழுது வரையிலும், அது வெடித்து ரத்தம் போகையிலும், அதால் கொஞ்சம் இந்த டல் பெயின் இந்த மசிலில் வரையிலும், இந்த பூட்டுகளில் வாரி வாரத்துக்கும் வெரிகோஸுக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை. பார்க்கின்சன்ஸ் எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்? கேஷியஸ் கிளே, முகமது அலிக்கு வந்து பார்க்கின்சன்ஸ் வந்து, அது வந்து காரணம் என்றா அவருக்கு வந்தது ஹெட் இன்ஜரி பாஸால். எங்கட இதில் இருக்கிற ஒரு நியூக்ளியஸ் உண்டு, ஒரு டியூமோன் இது உண்டு, கோல் சப்ஸ்டான்ஷியா நீக்ராண்டு, அதில் டேமேஜ் ஆனாப்பில் தான் இந்த பேலன்ஸ் வரும். இப்போ இந்த நான் வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிக்கிறாங்க அமெரிக்காவில், க்யூர் பண்ணுறாங்க. இங்கே வர்றதுக்கு இன்னும் 100 வருஷம் போகும். ஏன் they have a vaccine now. ஓகே, கேன்சர் வந்து கை வீங்கிறதுக்கு நாங்கள் சொல்ல லிம்ஃபெடிமாண்டு. எனிபடி இந்த கேன்சர் வந்தலாக்கே அதுக்கு வந்து 100 பேருக்கு கேன்சர் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணா 18 to 30% மக்களுக்கு, அப்படியே 3 ஒரு ஆளுக்கு கை வீங்கிடும். அதுக்கு சொல்ல லிம்ஃபெடிமாண்டு. குறைச்சேலும் கொஞ்சம் தாங்க சொல்கிறேன். சரியா, அது வந்து குறைக்கிறதுக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கையை இந்த லிம்ப் பேனி போடலும். அமெரிக்காவில் என்ன, நாங்கள் லிம்ஃப் நோட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறோம். இங்கே இதால் எடுத்து லிம்ஃப் நோட் இங்கே போடுறோம், இங்கே செய்கிறதில்ல, கை தான் செய்யணும். அடுத்தது எக்ஸசைஸ். இந்த கேன்சருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணதை நீங்கள் மிச்சம் பேருக்கு லிம்ஃபெடிமா வார ஆக்களை பார்த்தாப்பில் மிச்சம் கொளுத்தாக்களுக்கு தான் பாரு. நீங்கள் போய் இன்டர்நெட்டில் பாருங்கள், இந்த லிம்ஃபெடிமா வர காரணம், முதலாவது காரணம் உடம்பு பெருசு. அது உண்மை. அந்த அந்த கை பீங்கிறத லிம்ஃபெடிமா, அந்த லிம்ப் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் போகாமிக்கணும். அந்த மற்ற கை தான் நோ அது போய் அது கட்டாயம் வேலை செய்யணும். அது போய் அது இவனுக்கு தெரியாமல்
அது முந்தி இந்த 10-15 வருஷத்துக்கு முந்தி நாங்கள் படித்தேன். அந்த கையால் பிளட் ப்ரெஷர் கப் எடுக்க வேணும், இந்த ப்ரெஷரை செக் பண்ண வேணும், அதுதான் கொஞ்சம் அதுதான் செய்ய வேணும், வெயினுக்கு ஐவி போட வேணும்னு சொல்கிறேன். ப்ரிவெண்ட் பண்ண அதால் ஒன்றும் விசேஷமாக கூட்டுறல. ஒன்றே இந்த லிம்ஃபெடிமா வேர்ஸ்னு ஸ்வெல் இந்த ஒபிசிட்டி கொழுக்கிறது. அடுத்தது சவுனா. இங்கே சவுனா இல்லை. ஓ அது சொல்கிறேன், அதுக்கான சொல்கிறேன். அதுக்கு அடிக்க வேணுமென்றால் அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் சொல்கிறேன். அடிக்கக்கூடாதுன்ட்டு இல்லை, சரியாக அடித்தா சரி. ஆனால் அடிக்காமல் கட்டாயம் அடிக்காமல் இருக்கிற மட்டுக்கு நல்லா. நீங்கள் இந்த ருமிடெக்ஸ் டேப்லெட் எடுக்கிற 5 வருஷத்துக்கு அதுக்கு சைட் எஃபெக்ட் அது 10 வருஷம். இப்போ 10 வருஷத்துக்கு கூட்டிக்கிற ருமிடெக்ஸ் அது ஆஸ்டியோபரோசிஸ். அது இந்த சைட் எஃபெக்ட் குடிக்க அது கொஞ்சம் அதுக்கு வரேன். அது நீங்கள் உங்களுக்கு எடுக்கிற இன்ஜெக்ஷன் கோல் ஃபோசிமேக்ஸ். இங்கே என்ன பேர் சொல்கிறது சரியா குடிக்காமல் அது அந்த மருந்தை குடிக்கிற காரணம் என்னென்னா அப்போ கேன்சர் மறுபக்கத்துலேயும் வாரதையும் 50% අඩුකරනවා 49% 49%. அது சின்னவளுக்கு கொடுக்க பயிற்சில்லை. லங்ஸுக்கு போயிடும், ஈரலுக்கு போகிறண்டா அது எல்லா இடத்துக்கும் பேய்ச்சிட்டு தான் நான் போகணும். கேன்சர் எங்கேயும் போகலும் அந்த சின்ன ஆளுக்கு விஷயம் தெரியாமல் சொன்னேன். Alright, thank you very much. மிச்ச நன்றி என்ன வந்து நான் ஆண்டவன் மாதிரியோட விலங்கு சரியா. அதுதான் இந்த என்ன சரி விசேஷமே இந்த பார்த்துக்கொள்ளணும். அப்படி சொல்லல வரங்க. Go ahead. அல்சர் கேஸ்ட்ரிக் கோலர் அல்சரா மூல கேன்சர் உண்டாகும் வாய்ப்பீங்க மற்ற மஸ்தியவீமே அப்படி சொல்லிற நோய் ஒன்றிக்காது. ஓ ரைட் மஸ்தியவீமே நீங்கள் சொல்கிறது ஹெமராய்டுண்டா ஹெமராய்டால் கேன்சர் வார இல்லை. மிச்சம் வித்தியாசம் நான் கண்டுபிடிச்ச அமெரிக்காவில் சில நேரம் கேன்சரை வச்சுக்கொண்டு அவங்க ஹெமராய்டு ட்ரீட் பண்ணி கொண்டுச்சு. மிஸ்டயக்னோஸ். அது சுற்றி ஷுவராயிச்சோனும் கொலனோஸ்கோபி செஞ்சு அது ஹெமராய்டு இல்லை. ஹெமராய்டு இந்த பிளட் வெசல் குஷன் அதுக்கும் கேன்சருக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. ஆனால் அதுக்கு உள்ள கேன்சர் முன்னுக்கு இருந்தேன்டா அதை மிஸ் ஆகிடுது. ரைட். நான் நீங்கள் கேட்கல அரிசகண்டில் கேட்டது இந்த அல்சரட்டிவ் கொலைட்டிஸ் ஒரு டிசீஸ் இருக்குது. கோலனில் பழுது வாரம். அது வந்தால் 10 வருஷத்தில் கேன்சர் வாரது. அது ஒரே 100க்கு 100% அவங்களுக்கு கேன்சர் வாரம். அதில் தான். ஆனால் உங்களோட சுகராக பார்த்துக்கணும்னு உங்களுக்கு ஹெமராய்டாக இருக்கிறது. That's always a misdiagnosed and misconcept. எனக்கு ஞாபகமிக்க நான் ஒரு 21-year-old boy யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு வந்துச்சு அல்சர்னு சொல்லி இது ஹெமராய்டு. அப்போ அமெரிக்காவில் மிஸ் அப் நடக்குது. நான் சொன்னேன் வா நான் கொஞ்சம் கொலனோஸ்கோபி செஞ்சு பார்த்தா அது கொசக்கவால கேன்சர் இருந்துச்சு. மிஸ் எல்லோரும் பணியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அது கொசக்கவால கேன்சர் இருந்துச்சு. அது சுற்றி தான் கொலனோஸ்கோபி சிக்மாய்டோஸ்கோபின்னு சொல்லி பார்க்கணும். ஹாய். பொதுவான ஒரு காமன் கொஷின் தான். பொதுவாக இப்போ நாங்கள் கேள்விப்பட்டேன் நீங்கள் சென்ன அளவில் சிகரெட்டாலேயும் வெத்திலையாலேயும் தான் இந்த கேன்சர் பாருங்க. அது உண்மையிலே பார்த்தா அதை தெரிஞ்சுக்கொண்டு குடித்தவங்களுக்கு கூட இல்லை. அப்படி இல்லாதவங்களுக்கு தான் குடித்தவங்களுக்கு தான் அது வாரம். அது ஓகே. ரெண்டாவது டாக்டர் பொதுவாக நாங்கள் கேள்விப்பட்ட ஒரு விஷயம் இந்த அஸ்பெஸ்டாஸ் சீட் பாவிக்கிறதும் இந்த டெப் லைனில் வர தண்ணியை குடிக்கிறதும் இந்த கேன்சருக்கு முக்கியமான ஒரு ரீசன் உண்டு.
ஏன்னா அந்த டெப் லைனில் போகிற தண்ணி ஹீட் ஆகக்குள்ள அந்த பட்டர் லைன் ஹீட் ஆகக்குள்ள அதில் போகிற தண்ணி நான் குடிக்கிறது இது முக்கியமான ஒரு காரணம் உண்டு. இது அப்படி கொள்ள எனக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்ன டாக்டர், நாங்கள் ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ்மாருக்கு பிளாக் போர்டில் எழுத போல சாக் கொடுக்குறேன், அதான் கொடுக்குறேன். அப்போ 2 டீச்சர் திடீர்னு வந்துச்சுன்னா சார் இதை பாவிக்கிறது பெரிய டேமேஜ், கேன்சருக்கு முக்கிய காரணம் மனுஷன். அப்போ அவங்க அப்படி ஏதாவது நடந்துட்டா 100 பேருக்கு கீழே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு. அப்போ நான் அதுக்கு பொறுப்பு செல்லவாமோ. அப்போ நான் சொன்னேன், அப்பா நீங்கள் வந்துட்டு கேள்விப்பட்டேன் ரீசன்ட்லி. அப்போ உடனே உங்கள்கிட்ட இந்த கொஸ்டனை கேட்டால் எனக்கு அதுக்கு போனால் அதை கண்டினியூ பண்ணுவோம் இல்லையோ என்ற ஒரு டவுட். அது எனக்கு அந்த முன்ன 2 விஷயமும் இப்போ பொதுவான விஷயம், நீங்கள் இல்லைன்றாலும் அதை மாற்று வழியும் தெரியாது. இந்த எஸ்பெஸ்டோ சீட் பாவிச்சு இந்த சிவிலின் சீட் அடிக்கிறது, இந்த டப்ளாயில் தண்ணி கொடுக்குறது, இந்த சோக்கை பாவிக்கிறதால உண்மையிலேயே அப்படி ஒரு நிகழ்வு நடக்க மாட்டோம். உங்களோட கேள்வி 2 கேள்வி, 2வது கேள்வியில் 3 கொஸ்டின். நான் எல்லாத்தையும் ஆன்சர் பண்ணுறேன். முதலாவது கேள்விக்கு எனக்கு ஷுவராக ஆன்சர் பண்ணாலும் நீங்கள் நான் பேச தொடங்க கொள்ளிக்கல. நான் அந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணேன். இந்த 2 hits தியரின்றிருக்கிற எல்லா குடிக்கிற எல்லாருக்கும் வார இல்லை, அது ஜெனட்டிக் ப்ரெடிஸ்போசிஷன். அதை நான் பிறகு திருப்பி செல்வேன், அதை முந்தி சொன்னேன். அஸ்பெஸ்டஸ் கேன்சர் கோஸ் பண்ணுறது வெரி நோன் ட்ரூ ஃபேக்டர். அமெரிக்காவில் பேன் அஸ்பெஸ்டஸ், சரியா? அதனால் அங்கே மெசோதீலியோமான்னு சொல்லி லங் கேன்சர் வாரது நோன். நான் இன்னும் காண்ற அப்படி நோயாளிகள் ஃப்ரம் த ஷிப்யார்ட், வியட்நாம் போர் செஞ்சாக்கள் ஷிப்யார்டில் இருக்காங்க. அமெரிக்கா அதுக்குன்னு சொல்லி வேறு எவ்வளோ பில்லியன் கணக்கு டாலர் வேறு ஆக்கிக்கிற அப்படி ஆக்கத்தாக்களுக்கு செய்ய அதுக்குன்னு சொல்லி ஃபண்ட் ஒன்று இருக்குது பாவிக்கிறது. அதனால் அஸ்பெஸ்டோஸ் அவ்வளோ நல்லம் இல்லை. ஸ்ரீலங்காவில் பேண்ட் இல்லையா அஸ்பெஸ்டோஸ், கட்டாயம் பேன் பண்ணணும். அது எனக்கு செய்யலை. அது அஸ்பெஸ்டோஸ் பேண்ட் ஆயிக்கணும், சரியா? நான் இந்த டேப் வாட்டர் தண்ணி நீங்கள் சொன்னது ரைட். இப்போ அதில் இருக்கிற பொலிஎத்திலீன் கிளைகோல் அண்டு அது ஓவர் டைம் இந்த பிவிசி பைப்பால் ரிலீஸ் ஆகுது. அமெரிக்காலேயும் அதுக்கெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக் நம்பர். அமெரிக்கா மாதிரி நாட்டில் இருக்கிற FDA உண்டு, ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் உண்டு. எவ்ரி சாமான் அமெரிக்காவுக்கு வாரதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிக்க எவ்வளோ %. ஸ்ரீலங்கா மாதிரி நாட்டில் அப்படி ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லை. நாங்கள் வாங்குகிற சீப்பான சாமான் அதால் வார அதுகளால் பிரச்சனை வரையிலும். ஆனால் இந்த சோக்கால் கேன்சர் வாரன்றது போய் மீத். அது தூசி மாறி அந்த சோக்கு இதற்குள்ள கொஞ்சம் தூசி போகிறதானே, அந்த தூசி உங்களுக்கு உடம்புக்கு போகிறது. நீங்கள் இகினி இப்போ நாங்கள் இது கொண்டிருக்குள்ள இந்த சுவாதிக்கிற இதில் இருக்கிற பொல்யூஷன் அண்ட் டஸ்ட்டை விட குறவு. ஷோக் அப்படி உடையுது இல்லை, சரியா? அது கொஞ்சம் ஸ்மோக் மாதிரி புகை வரும். ஆனால் ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. அதில் எழுதிக்கொண்டு போகக்குள்ள அதில் உண்மையில் அந்த எஃபெக்ட் நான் லைவாக கண்டது. அதை எழுதிட்டு போகக்குள்ள அந்த சோக்கில் அந்த இது மாதிரி இடம் ஒன்றுலாம் எழுதிக்கொண்டு போக அந்த கார்த்திகை அடுத்து அழிக்கிறதாங்க சார். டஸ்டர் டீச்சர் அழிக்க மாட்டா, புள்ளையோட போட்டு அழிப்புட்டுவாங்களே. சம்டைம் அந்த பிள்ளைக்கும் அந்த எஃபெக்ட் வருமோன்றது தான். தட் இஸ் ட்ரூ. பிகாஸ் இந்த கேன்சர் இல்லை, அது டால்க், அதில் இருக்கிற டால்க். அதால் நான் யோசிக்கிற சோக்குன்ற நான் ஸ்கூலுக்கு போகிற காலத்தில் இப்போ குவாலிட்டி குறைஞ்சிக்கும். அந்த காலத்தில் சோக் வெரி திக், அப்படி போகிற இல்லை. இப்போ இருக்கிறது சரியான லூஸ் ஆகிக்கும், அதனால் பரப்ப இல்லை, ரைட்டா? நான் நீங்கள் சோக்குன்ற கொள்ள எங்கள் மனசில் இருக்கிறேன். நாங்கள் படித்த காலத்தில் இருக்கேன். ஐ பெட் இட் இஸ் மச் சீப்பர் now. அது சுற்றி வெரி லூஸ் போக டால்க். அந்த டால்கால் அதே மாதிரி ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் பவுடருக்கு தான் டால்க் பவுடர். அதால் ஒவேரியன் கேன்சர் வாரன்னு சொல்லி அமெரிக்காவில் இப்போ பெரிய ஒரு கோர்ட் கேஸ் போய்த்து எவ்வளோ $1 billion கொடுத்த ஜான்சனால் இந்த ஒவேரியன் கேன்சர் வந்தாக்கு. அமெரிக்காவில் டால்க் பவுடர் பேன், சோக் டால்க் இல்லையா? அதனால் வரையிடும். அப்போ we will try to beg your pardon? Of course, yeah. I mean, I think this will go on, right? The paracetamol ஒரு மனுஷனுக்கு உடம்புக்கு 3000 grams தான் ஒரு நாளைக்கு. இது அதை விட கூடினா லிவர் ஃபெயிலியர் ஆகிடும். மிச்சம் பேர் பனடோல் புழுங்கு. கவனமாயிங்க எந்த நேரம்
எவ்ரிதிங் கம்ஸ் வித் அன் மாடரேஷன். நான் அந்த முதலாவது சொன்ன எல்லாத்தையும் கவனமாயிச்சணும். அளவுக்கு மிச்சம் போவானோ அதை விட குறைவும் வேணும். சும்மா மருந்தை குலுங்கிக்காம கவனமாயிக்கணும். அதால் லிவர் ஃபெயிலியர் ஆகிடும். மாஷா அல்லாஹ். இப்போ வீட்டிலேச்சு தண்ணி கொடுக்கோமே சேலையும் கொடுத்துக்கொண்டு தான் நிற்குது. ஓ நான் நினைக்கிறேன் அவருடைய வயசுக்கு. ஏன் ஆக்சுவலித்தான் நான் அவர் 85 வயசு வாழ்ந்து. ஓ உடம்புக்கு சாப்பாடு வேணும் கொஞ்சமாக அவருக்கு. இந்த நான் இங்கே இருக்கிறோம் தெரியா 7 மணி தேடி பாருங்க. என்ஷுவர்னு ஒரு க்ரீம் ஒன்று இருக்கிறது குடிக்கிறது. என்ஷுவர் ENSURE இல்லாட்டி பூஸ்ட். அதில் ஒரு கேன் இருக்கிற 330 கேலரி. அவருக்கு ஒரு நாளைக்கு 3-7 மண்டா எடுத்தால் மேலுக்கு இருக்கும். அப்போ சேலைன்னு தான் கொடுக்கணும். அமெரிக்கா குடிக்கலான்னு சொல்லுதா இல்லாட்டி குடிக்க டேஸ்ட். நாளைக்கு அவர் உடம்புல என்ன செய்ய ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சு. అయితే உடம்புல என்ன செய்ய இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சு. அது சொல்லித்தான் அந்த டேஸ்ட் இல்லை. அது அவள் விருப்பமானதை கொஞ்சம் கொடுங்க. அது நம்ம வேறண்டா ஒன்று செய்யலாம். ட்ரூ. சீனி வியாதி வந்து நான் சொன்ன அந்த மருந்து எல்லாம் நஞ்சன்று சரியா அதால் சைட் எஃபெக்ட் இருக்கிறது. ஆனால் அதை அளிக்கிற பெனிஃபிட் வந்து சைட் எஃபெக்டை விட நல்லதான். அதனால் நீங்கள் குடிக்கணும் தொடர்ந்து. ஏன்னா குடிக்காமல் ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன சாப்பாட்டால் கண்ட்ரோல் பண்ணலுமெண்டா சாப்பாட்டால் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். உங்களை மருந்து எடுக்க தேவையில்லை. உங்களோட பிளட் சுகரை 130 140 அடிக்கலுமெண்டா சாப்பாட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி பாருங்க. மருந்து நிப்பாட்டலும் ஏண்ட கணக்குப்படி 130 நல்ல. உங்களோட பேப்பரில் போடுற 109. நான் ஏண்ட தியரி அதுக்கு என்ன தெரியுமா? பெரிய ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி வந்து முந்தி மனுஷர் பழைய ஆக்களுக்கு தெரியும் 140 150 பிளட் சுகர்ண்டு நோமலண்டு எடுத்தோம். இப்போ 10-15 வருஷத்துல தான் 109 கூட்டணும். யாரு தெரியுமா கூட்டினது? ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ். தெரியுமா செஞ்சு அமெரிக்கன்ஸ் தான் செஞ்சாங்க. ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி அந்த 140லேருந்து 170க்கு குறைஞ்சதால அவங்க எவ்வளவோ மில்லியன் கணக்கு டயபெட்டிக் மனுஷர் உலகத்தில் கண்டுபிடிச்சாங்க. நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள். அவங்க எல்லாருக்கும் நீங்கள் மறந்த வச்சு என்ற எல்லாம் மணி. எவ்ரிதிங் கம்ஸ் டு மணி. கர்பாச ரைட். ஓகே, that's a very good question. எங்கேயும் அந்த கொஸ்டின் வந்துச்சு யார் கேட்ட? ஓகே. ஸோ நான் சொன்ன 13 கேன்சர் வந்து கொழுப்புக்கு டிரெக்ட்லி அசோசியேட்டடு. யூட்டரைன் கேன்சர் இஸ் 27% இஸ் ரிஸ்க் பிகாஸ் ஆஃப் தட். அதுக்கு வந்து அமெரிக்காவில் என்ன சொல்கிறாங்க
நான் உங்களுக்கு இங்கே செய்ய செல்லல கோச்சு கொள்வாங்க அப்படி சென்று 3-4 பிள்ளைக்கு பிறகு கர்ப்பாசை எடுத்து போடுறாங்க மிச்சம் பேர் அதை வராமிக்க மிச்சம் பேருக்கு ஃபைப்ராய்டு இருக்கிறது சரியா ஃபைப்ராய்ட் வந்து ஹோமோன் ரிலேட்டட் ரைட் எஸ்ட்ரோஜன் ரிலேட்டட் இந்த ஹோமோன் வந்து தான் பாரு அந்த அப்படி 53 இயர்ஸுக்கு போக அப்படி பெருக்கு அதுக்கு பிறகு குறையலும் அப்படி என்ன சரி ரத்தம் இருந்தண்டா உங்களுக்கு தேவையான மட்டும் புல்லகளிக்கிறண்டா அதை எடுத்து போடுறது தான் நல்லா பராமரிக்கிறது சரியா அது சின்ன ஆப்ரேஷன் எல்லாரும் செய்கிற விஷயம் முடிஞ்சு இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் எஸ் இப்போ சைல்டுக்கு நீங்கள் குழந்தைக்கு தானே அதுக்கு வந்து கிளினிக்கல் அந்த இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிக்கிடுவாங்க வேக்சினேஷன்ஸ் இப்போ சில ஃபேமிலியர் பாரம்பரிய இதில் சில ஃபுல்லாகவே ப்ரிவென்ஷன் பண்ணி அதை அப்படி அடிக்கிறீங்கள இப்போ இதனால அவங்களோட ஜெனட்டிக் சரி அவங்களோட ஹெல்த்துக்கு சரி லாங் டைமில் ஏதாவது எஃபெக்ட் இருக்கா ரைட் அமெரிக்காலேயும் அப்படி ஆக்களிக்கிற ஜூயிஷ் பீப்புள் ஆர்த்தடாக்ஸ் ஜூயிஷ் அவங்க வேக்சின் எடுக்கிறல்ல ஆனால் அவங்களோட விருப்பம் இப்போ புதுசாக அமெரிக்காவில் நியூயார்க்கில் ஒரு பிள்ளைக்கு அவங்க இஸ்ரேலேருந்து வரக்கொள்ள போலியோ வந்து எவ்வளோ பேருக்கு போலியோ வந்து அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே சில வேக்சின்களால் அப்படி வாரண்டு ஈச்சு ஆனால் ஒன்றும் ஷுவராக ப்ரூஃப் இல்லை என்னட்ட கேட்டீங்கன்னா எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் எல்லாருக்கும் வேக்சின் கொடுத்தோம் கட்டாயம் கொடுக்கணுமே தெரியுமா நான் சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாத்துலேயும் ஒரு லெவல் இருக்கிறது கட்டாயம் செய்யணும் தெரியுமா காரணம் தெரியுமா தெரியுமா உடம்பு சக்தி இல்லை நடக்கி இல்லை நான் உங்களோட பொழுது இன்னைக்கு நடந்து வரதுக்கு என்ன தெரியுமா கஷ்டம் ரோட்டில் சரியான மோட்டார் சைக்கிள் நான் அன்றைக்கு தக்கியாவுக்கு வந்துலாக்கி இனிது ஒரு 1000 பைஸ்கிள் மாதிரி நான் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச காலத்தில் தாரிசரி ஒருத்தருக்கு சரி 2 பேருக்கு சரி தான் பைஸ்கிள் இது சரியா நடந்து வர கஷ்டம் அன்றைக்கு முந்தி நாங்கள் நடந்து வரக்குள்ள மனுஷன் நடந்து போகிறோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் பேசிய போகிறோம் இப்போ பேசியோம் இல்லை நடந்து பைசிக்கிள் மூமெண்ட்டு போகிறேன் சரியோ நான் அன்றைக்கி 3 மணி கிளம்பி நடக்க போன ரோட்டில் ஒரு சத்தமும் இல்லை நல்ல காற்று நல்ல ராகத்தா இது பகலைக்கு நடக்க போனால் ஏழை நடந்து போயல காலில் வந்து உட்டி கொண்டு போகிறேன் சரி மாப்பொருள் சாப்பிட்டா கூடுதலாக தனித்தவங்க காரணம் மாப்பொருள் சுகர் உடம்புல சீனி கூட கொள்ள தனித்தாகம் வார பொலிடிப்சியா பொலியூரியான்றது டயபெட்டிஸ் சிம்டம் உண்டு நான் எங்கள் வீட்டில் பாவிக்கிறேன் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் இட் நான் பிளேண்டி குடிக்கிற சீனி இல்லாமல் எனக்கு இல்லை அப்படி ஆண்டவன் இல்லை வேறையா படிச்சில்லை எல்லாரையும் ஒரு சமானமாக தான் ஆண்டவன் படைச்சு coffee increases the gastritis because coffee increases the secretion தேயிலை சீக்கிரம் ஆன்டிஆக்சிடென்ட் அது கேன்சர் ப்ரிவென்ஷன் அதெல்லாம் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் அதில் கெமிக்கல் போட்டிக்கிறேன் சும்மா பால் மாதிரி நான் குடிச்சு நான் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பால் தான் வெள்ளனைக்கு மட்டும்தான் தேதனைக்கு எங்களை பொம்பளை பால் கொஞ்சம் போடுறோம் தேதனை அதெல்லாம் அவங்கள சல்லி எடுக்கிறதுக்கு வந்த பிளானு வலைக்கம் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் how are you ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை சந்திச்சா அவன் தார ட்ரக்ஸ் கெட்டப்ளான் அண்ட் அந்த பரடோலோட இன்னொரு டேப்லெட் பைபாஸ் பண்ணி அது வேற அதுக்கு வேற டேப்லெட் பாருங்க அந்த டாக்டர் சொல்றாங்க கெட்டப்ளான் எடுக்காது எடுத்தா கிட்னி போயிடும் இப்போ என்ன செய்யலாம் டாக்டர் இதுக்கு எனக்கு இப்போ நடக்கிறது கஷ்டம் arthritis என்ற கொள்ள இட்ஸ் a general terminology used right arthritis and joint pains right
When you say joint pains, are you talking about your knee or are you taking your whole body? Right. Cataplex are non-steroid anti-inflammatory. That has a damage in the kidney, can damage and the people can go into kidney failure. என்ன கிட்டத்தட்ட நோயாளி ஒன்றுக்கு நான் ஆப்ரேட் பண்ணேன். அவனுக்கு மருந்து கொடுத்திருந்து இதை கேட்டுக்கோங்க, அவனுக்கு கீமோதெரப்பி பண்ணி கேன்சர், ரெக்டல் கேன்சர், ஜான் ஹென்ரி. அப்போ நான் மற்றநாட்டு பார்க்க போனாக்கு என் அசிஸ்டன்ட் சொன்னான், இவருக்கு இந்த நோவு குறவில்லைன்னு. ஆனால் எனக்கு தெரியும் அவ்வளோ நோவு இல்லைன்னு. அப்போ என் அசிஸ்டன்ட் கேட்டான், அடே இவருக்கு நாங்கள் கேட்டப்ளெக்ஸ் ஐவி மருந்து அடிக்கிற அதை கொடுத்தா நோவு குறையும், கொடுக்கணும் நார்கோட்டிக்ஸை விட. நான் நோயாளி அவனை பார்த்துட்டு சொன்னேன், உனக்கு எவ்வளோ நோய் என்று கேட்டால், உனக்கு பொருட்களால் இப்படி ஒரு மறந்துட்டால அதால் அங்கே அமெரிக்காவில் சொல்லணும், உங்களுக்கு ப்ளீட் ஆகிடும், அடுத்தது உங்களோட கிட்னிக்கு எஃபெக்ட் ஆகிடும். அவன் எனக்கு இது நோய் பொருட்களாக தான் நான் கொடுத்தேன் ஒரு டோஸ், அன்றைக்கு கிட்னி ஃபெயில் ஆகிட்டு. சரியா? ஆனால் அதை வந்து நான் அனஸ்தீசியாலஜிஸ்ட்டை போய் சொன்னால் நாளை அப்படி கேட்கலேருந்து ஒரு அதை நிப்பாட்டி மருந்தை கொடுத்து கிட்னியை காப்பாற்றி மனுஷன் வீட்டுக்கு போகணும். சரியா? ஆனால் அதுதான் விஷயம். அவன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் இடத்துல ஒரு டோஸ். அது செல்ற காரணம் என்னென்னா, சிலாக்களுக்கு வரையிலும் சிலாக்களுக்கு வரையிலும் எங்களுக்கு தெரியாத யாருக்கு வரையிலும் கேட்டப்ளெக்ஸ். நான் உங்களோட நாளைக்கு நான் நீங்கள் தக்கி அறிந்து நான் கண்டேன், உங்களுக்கு இருக்கிற ஒஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் த நீ ஜாயிண்ட், உங்களுக்கு நீயை ரீப்ளேஸ் பண்ணால் சரி வரும். நீயை ரீப்ளேஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு நல்லா வாழும். Cataplex is you are going to have a symptom relief. You need to replace your joints. கட்டாயம் தைராய்ட்ஸின் வந்து கட்டாயம் குடிக்கணும் மருந்து. என்னென்னா தைராய்டு வந்து உடம்புக்கு முக்கியமான ஒரு கிளாண்ட். அது சின்த்ரோய்டு மருந்து அது வேணும் உடம்புல ஃபங்க்ஷனுக்கு, மேல்கை நோவு, உடம்புகள் வாழ்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும். தூக்கம் வர்றது குறைஞ்சா அதுக்கு பிளட்டை பார்த்து கணக்காக போடணும். அதால் ஒரு சைட் எஃபெக்டும் இல்லை, எடுக்காமல் இந்த தான் சைட் எஃபெக்ட். உங்களோட இந்த பாரம் உடம்புல கூட கூட இந்த ஹோமோன் ரெக்யர்மெண்ட் கூடும். அது சுற்றி உங்களோட பிளட்டை டெஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ஏர்லி மார்னிங் 6 AM 6 மணிக்கு அப்படியே குடிக்கிறீங்க. ஸோ கேன் ஐ ஜஸ்ட் ஆஸ்க் யூ கொஸ்டின்? எனக்கு தெரியும் இப்போ நான் இப்படி பேசிக்கொண்டு போனால் சரியான கொஸ்டின் வர. I have no problem. I will do this. 2 minutes. Okay, that's what my question. The Mansana asked him to come and see me personally. நான் போகிறேன், எங்களுக்கு வந்து பாருங்க. Thank you. நன்றி. இதுவரை ஷேக் நாயகமதுடைய அல்-ஆலிமுல் ஃபாலில் அஷேகுல் காமில் அஷேக் அஹமது இப்னு அஷேக் முகமது ஹஃபிலஹுல்லாஹ் அவர்களுடைய உத்தரவின் பேரில் இடம்பெற்ற இந்த நிகழ்விலே இன்றைய தினம் கலந்து கொண்டு புற்றுநோய் தொடர்பான மற்றும் ஏனைய நோய்கள் தொடர்பான விளக்கங்களையும் அதுக்கான சந்தேகங்களுக்கான பதில்களையும் வழங்கிய ரஷ்யாவின் சுவல் மாநிலத்திலே தன்னுடைய மருத்துவ பட்டப்படிப்பினை நிறைவு செய்து பென்சில்வேனியா அமெரிக்காவின் மாநிலத்தில் தன்னுடைய அறுவை சிகிச்சை தொடர்பான டிகிரியினையும் நிறைவு செய்துவிட்டு கலிபோர்னியாவில் தற்போது விசேட வைத்திய நிபுணராக குருதியியல் மற்றும் புற்றுநோய் தொடர்பான விசேட நிபுணராக கடமையாற்றி வரக்கூடிய எங்கள் ஊரை சேர்ந்த அப்துல் தாஹா முகமது ஹசன் அவர்களுக்கு எங்களுடைய அன்பான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அந்த வகையில் இனி நிகழ்ச்சிகளில் இறுதியாக இடம்பெற்றிருப்பது நன்றி உரை. இதனை வழங்குவதற்காக அல்ஹாஜ் ஜிப்ரி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். பிஸ்மில்லாஹ் ரஹ்மான் ரஹீம். அல்லாஹ்வின் அருளால் மிகவும் குறுகிய கால பகுதியில் இந்த நிகழ்ச்சியை காட்டோவிட்ட தரிக்குன் நபவியா வாலிபர்கள் ஒன்றிணைந்து
ஏற்பாடு செய்த இந்த நிகழ்ச்சி அல்லாஹ்வின் அருளால் மிகவும் சிறப்பாக முதற்கட்ட முடிவடைக்கு நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம். அந்த அடிப்படையில் எமது காதரை துணபவியா தரீகாவின் ஆன்மீக தலைவர் ஷேக் அவர்களின் ஏற்பாட்டில் இப்படியான நிகழ்ச்சிகள் பல ஊரிலும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் எமது இந்த காட்டோவிட்ட தக்கியாவின் வாலிபர்கள் முயற்சி செய்து பல நிகழ்ச்சிகளை இங்கே அரங்கேற்றினார்கள். அதில் ஒரு முக்கிய பங்காக சகோதரர் எமது ஊரைச் சேர்ந்த உங்கள் எல்லோருக்கும் அறிமுகமான வைத்தியர் டாக்டர் ஹசன் லரீஃப் அவரது குறுகிய கால விடுமுறையின் காலத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும், அவரால் நாங்கள் பிரயோஜனம் அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கில் அவர் நாளை அடுத்த நாளோ தனது வேலையை பொருட்படுத்துவதற்காக அமெரிக்கா செல்ல இருக்கிறார். அந்த குறுகிய காலத்தில் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்தோம். அல்லாஹ்வின் அருளால் நிகழ்ச்சிகள் நல்ல முறையிலே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. உண்மையில் இங்கே ஒரு அறிமுகம் இல்லாத ஒரு வைத்தியரை நாங்கள் அழைத்து நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை நடந்திருந்தால் இவ்வளவு தைரியமாக எமது சகோதரிகளோ சகோதரமார்களோ வினாக்களை கேள்விகளை முன்வைத்திருக்க மாட்டார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். ஏனென்றால் டாக்டர் ஹசன் லரீஃப் அவர்கள் மிகவும் எங்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரியும். அவரது காலப்பகுதியிலே நாங்கள் வாழ்ந்த அவங்களுக்கு எல்லோரோடும் அன்பாகவும் பண்பாகவும் பழகக்கூடிய ஒரு மனிதர். அந்த அடிப்படையில் மிகவும் அன்பாக சகோதரர் அந்த முறையில் நெருக்கமாக பழகின்ற அடிப்படையில் உங்களது கேள்விகளை உங்களது பிரச்சனைகளை நீங்கள் தைரியமாக கேட்டு அந்த பிரச்சனைகளுக்கு ஓரளவு தீர்வுகளை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். அந்த அடிப்படையில் இங்கே கலந்து சிறப்பித்த டாக்டர் ஹசன் லரீஃப் அவர்களுக்கும் மற்றும் எமது அழைப்பை ஏற்று இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற முன்னாள் தேர்தல் ஆணையாளர் எம்ஏ முகமது அவர்களுக்கும் மற்றும் சட்டத்தரணி அஸ்லம் அவர்களுக்கும் இங்கே எமது ஊரிலே கிராம சேவகராக பணிபுரிகின்ற சகோதரர்கள் அவர்களுக்கும் மற்றும் எமது அழைப்பை ஏற்று இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற ஊர் பொதுமக்கள் தாய்மார்கள் அனைவர்களுக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நன்றியை கூறி இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த கட்ட நிகழ்ச்சிகளை பற்றி எமது அறிவிப்பாளர் இங்கே முன்வைப்பார். அந்த அடிப்படையில் அடுத்த கட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் என்பதையும் கூறி அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வாஹர் தாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நன்றி. நிகழ்ச்சிகளை நன்றியுரை வழங்கிய அல்ஹாஜ் ஜெஃப்ரி அவர்களுக்கும் எங்களுடைய அன்பான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். காட்டோவிட்ட நபவியா இளைஞர் இயக்கத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த நிகழ்வுகள் இப்பொழுது நிறைவேற்ற வருகின்றன. இருந்தாலும் இன்றைய நாள் நிகழ்ச்சிகளில் அதாவது புற்றுநோய் சம்பந்தமாக புற்றுநோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது அது தொடர்பான அறிகுறிகளை கொண்டவர்கள் அங்கு பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள். அந்த பதிவு செய்யப்பட்டவர்களுக்கான இலவச ஆலோசனைகள் அல்லது பரிசோதனைகள் தற்போது எங்களுடைய நபவியா இளைஞர் இயக்கத்தினுடைய அலுவலகத்தில் இடம்பெறும். இன்ஷா அல்லாஹ் 12:45 அளவில் அந்த நிகழ்வுகள் இடம்பெறும். எனவே அந்த பதிவு செய்யப்பட்ட நோயாளர்கள் மாத்திரம் உங்களுக்கு தேவையான மருத்துவ ஆலோசனைகள் மற்றும் பரிசோதனைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்ற விடயத்தையும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம். அந்த வகையிலே இன்றைய நாள் நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொண்ட அனைவருக்கும் மீண்டும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்ட நோயாளர்கள் அலுவலகத்துக்கு தற்போது உங்களுடைய இலக்கங்களின் அடிப்படையில் பதிவு செய்யப்பட்ட இலக்கங்களின் அடிப்படையில் செல்ல முடியும் என்ற விடயத்தை ஞாபகப்படுத்தி வருகின்றோம். வைத்தியர் அவர்கள் தற்போது அதற்கான பரிசோதனைகள் மற்றும் ஆலோசனைகளை வழங்க தயாராக இருக்கின்றார். எனவே பதிவு செய்யப்பட்ட அடிப்படையில் அங்கு செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றீர்கள். அதே போன்று வெளியிடங்களில் வந்த இங்கு ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கான மதிய பூசனை ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. பதிவு செய்யப்பட்ட நோயாளர்கள் எனவே ஊரார்கள் உங்களுடைய மதிய பூசனை உணவுகளை எடுத்துவிட்டு இங்கே வருகை தர முடியும். வெளியிடங்களில் இருந்து வந்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கான மதிய பூசனை ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அதே போன்று உங்களுக்கு தேவையான மலசலகூட வசதிகளும் அங்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே அதுவற்றையும் நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியும் என்ற விடயத்தையும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம். எனவே பதிவு செய்யப்பட்டதன் அடிப்படையில் தற்போது உங்களுக்கான ஆலோசனைகள் மற்றும் பரிசோதனைகள் வழங்கப்பட இருக்கின்றது என்பதையும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம். صلى الله
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين يا أبا القاسم يا أبا الزهراء يا جد الحسنين يا حبيب